लंबोदराय एकदंताय विद्यानाशने उच्चताय श्री वरदमूर्ते नमो नमः। प्राप्ते श्री श्वेतवराह कल्पे वैवस्वमन्त्रे एकलिकेतं पादजपद्वीपे भरतवर्षीय प्रतिगन्धेशिकाब्दे मेनो हो दक्षिणे भागे कृष्णाकर्पत्य शिक्षमसंप्रत्य मङ्गलका विश्वासधर्मस्य सुभिक्षता सुविवेका सुभग्रहणीयमङ्गला श्रीराम सुचमस्यां श्रुतोपगता किमग्निर्गर्भं श्रीराम ईश्वरदा वर्तते देस्यानाथः सधर्मकान्तायः नारपूरेश्वरं यः वसुश्रेः सुपुत्रस्याः नारलोकेश्वरं देस्यादः नारब्राह्मणीनं यः देवासं देस्या सर्वकुटुंब समान्तरस्य सर्वकुटुम्बानुसृजानां क्षेम स्थैर्य धैर्य विजय वीर्य अभय आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवर्धते धर्म अर्थ काम्य मोक्ष इष्टिकमण्डमनोचिता परिस्थिते धनकनक वस्तुवाहन भोगभाग्यते पात्रते आरोग्यावदतं पदवी सर्वतपदे स्वीकृताते अखंड लक्ष्मी संपर्कभागटाक्ष परिस्थिते सकस्त्रिपिडा निवृत्ताते अपमृत्यु घाति मृत्यु आकार मृत्यु क्षुद्यमृत्यु स्तुत प्रयोग मृत्यु तस्कमृत्यु दोष निवृत्ताते सकस्त्रिपिडा निवृत्ताते निर्श्रीरामन की चेतन ग्रह परिस्थिते विशदार्चना चाचरमेकेन दर्श्यमानाः इति संकल्प्याहं वन्दे राजशमो वदन्ते तानो मन्त्रेषु मूर्तिं दुहानां धेनुर्भागास्मानुपशुष्टुधैतो ब्रुवन्ते राजावरुणो ब्रुवन्देवो बृहस्पतिः ब्रुवन्देन्द्रस्याग्निश्च महावणो केशवाय नमः नमो नारायणाय नमः माधवाय नमः गोविन्दाय नमः विष्णवे नमः मधुसूदनाय नमः त्रिविक्रमाय नमः वामनाय नमः विष्णुराय नमः श्रीकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः वसुदेवाय नमः श्रीकृष्णाय नमः दत्ताय नमः अनन्ताय नमः पुरुषोत्तमाय नमः मधुसूदनाय नमः कृष्णाय नमः उपेन्द्राय नमः हरिये नमः मच्छाय नमः श्रीकृष्णाय नमः रामाय नमः अजरामाय नमः जगन्नाथाय नमः मोदे नमः सुत्रावत श्रीराम सर्वाधिमा दिगंबरवान जगन्नाय राम समन्वय सुरस्ते नमः नमः श्री नमः भगवते नमः भगवते नमः श्री नमः दुर्गे नमः मकांते नमः नीलमय नमः वेद नमः सामवेद नमः वेद वेद श्री सीताराम कृष्णदास श्री राम चामसताय चाम शिवांति कैशदे ओम विज्ञान ऐक्यमेतु देवाः कारणनिर्मातासे रघुनाथाय नाथाय श्री सीतापतये नमो नमः ओम नक्तिवे प्रोहित विघ्नेश्वर भूतनाथा ओम हरि ओम स्वस्ति वायवस्तो वायवस्तः देवो सविता प्राप्त श्रेष्ठ समाय कर्मणे हरि ओम स्वस्ति अज्ञायः विदे ज्ञानवजाते निवादस्य परिषदेः हरि ओम स्वस्ति नो देवीरवश्या भवन्ति सूर्यवश्यपुत्रः हरि ओम स्वस्ति हरे देवाय नारायणाय तमरिष्टादे ओम इति पदमते अलप्रवासमारे देवदेव राजापुत्राय शोणांगोपत्तके तदामदत्तमस्ते या एवं वेदा इत्युपनिषदो चावे महाबाहो वीर महावदे जसेसोदाय तुमरादिगलो नन्रापणियावनवट्टावमट्टावमयं तिरुमान्त्रवे नारायण सुतारं सेवा नोत्तमा देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् प्रत्यक्षामामेकं सर्वजा अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्ष इष्टामि मा शुचः समस्तानं ब्रह्माणे नासिकेतरः वेङ्कटेशमो देवो न भूतो न भविष्यसि नमस्ते गङ्गादेवे विद्वेदभूतो नक्षेकदेवसे श्रद्धसे ब्रह्मणे श्रीनिवासे भौतमा परस्मै श्रीमद्रूपा श्रीमतिकलामहिमण्डलरूपे तस्या निकस्वासोत्तमः क्षीद्रभूतस्य शेषाचरग्रडाचर नारायणाचर अञ्जनाचर वृषभाचर सिंहाचर श्रीमाराधनस्य दादमकपोगणीन्द्रसारिगत्वे तत्त्वेजपुरपूर्वस्य श्रीनिवासः श्रीनिवासः प्रसन्नो विजेता यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहं पवित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे हरि ओम श्री राम மல்லாண்டு மணிவண்ணா மல்லாண்டு வடிவால் வளமாற்பினை வானின்ற மங்கையும் மல்லாண்டு வடிவால் சோதி வளத்துறையும்
श्री सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके देवी नारायणी नमोस्तुते। कृतवधे सवितराधिपत्ये पयस्पति रन्तिराशानो अस्तु ध्रुवां जातवेदो महावः तान् महावः जातवेदो लक्ष्मीर्मनपगामिनी यस्यां हिरण्यं नित्यं कामस्सुपुरजातप्रबोधिनी श्रियं देवीम् उपस्मये श्रीर्मां देवीं सृजतां शतसंवत्सरदीर्घमायुः शतमानं भवति शतायुः पुरुषः सेन्द्रिय आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते। श्रीरामलिंगे दर्घा परिसिद्धिरस्तु मनोवांछिता परिसिद्धिरस्तु सकल संकल्पा सिद्धिरस्तु वर्धताम् अभिवर्धताम् दीर्घायुष्मान भवः दीर्घसुमंगले भवः आयुष्मान भवः। जय श्री राम 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 जय श्री राम। సార్ అందరూ ఇక్కడే ఉన్నారు సార్. ప్రసాదం కాడు ఉన్నారు సార్. ప్రసాదం మేడం నరేష్ అమ్మ కొద్దిగా వెనక్కి ఉండండి. వచ్చాను తీసుకోండి. ఆగండి 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 సార్. ఫోటో లేడీస్ పంపించపాలా? లేడీస్ పంపించట్లే అమ్మా. మీరు ఇటు వచ్చండి అమ్మా. తీసుకొని వచ్చి ఇటు వచ్చేయండి. ఇటు వదిలేసి ఒకరి తర్వాత ఒకరు వచ్చేయండి. మా ఇట్లా బిడ్డను పెట్టుకోండి. తీసుకునే వచ్చాను మా బయట. చాలే చాలే రండమ్మా. మీరు రండి. తల్లి ఇటు వచ్చి చంద్రశేఖర్ గారు ఎప్పటి నుంచో సార్ Shekhar చెప్తారు అందరూ కూల్ గా ఉందని. సో అంతే మేము కూల్ అయిపోతాం. చెప్పాలి. CBSE. But it's not a Christian school. Christian school is what we run. మేము చదువుకున్న స్కూల్ ఆ డిసిప్లిన్ వేరే. కాన్వెంట్ స్కూల్స్ డిసిప్లిన్. Cooperation, we are running the school wonderfully. 850 స్టూడెంట్స్ ఉన్నారు. Rajit is the one who is Something
Everything is fine. It's all with ethics. Sure. Thanks. అందరికీ నమస్కారం. మన మధ్యకి వచ్చిన ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారికి మా హృదయపూర్వక నమస్కారం. We are truly honored by your presence, ma'am. ఇప్పుడు మన ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ గురించి ఒక చిన్న వీడియో ప్లే చేయడానికి రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను. నందమూరి తారక రామారావు తెలుగు ప్రజలు పలవరించి పరవశించే పేరు నందమూరి తారక రామారావు. తెలుగు ప్రజల గుండెల్లో ఆయన స్థానం సుస్థిరం. ఆ మహనీయుని కీర్తి ఈ భూమిపై శాశ్వతం. కళామ్మ తల్లి ముద్దుబిడ్డగా వెండితెర ఇలవేల్పయ్యారు. పేదోడికి ప్రతినిధిగా రాజకీయాలు చేశారు. సంక్షేమ సారథిగా చరిత్ర సృష్టించారు. సేవకు అర్థం చెప్పిన మహోన్నత వ్యక్తే ఈ అన్న ఎన్టీఆర్. ముందుకు తీసుకెళ్తున్నారు తనయ్య భువనేశ్వరి గారు. తొలుత అన్న ఎన్టీఆర్ ఆశలు ఆశయాలను కొనసాగించే సంకల్పం సీఎం నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు తీసుకున్నారు. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా 1997లో చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ కు నాంది పలికారు. తదనంతర కాలంలో నారా భువనేశ్వరి గారు పూర్తిగా ట్రస్ట్ బాధ్యత తీసుకున్నారు. అప్పట్లో సమాజమే దేవాలయం, ప్రజలే దేవుళ్ళు అని నమ్మేవారు అన్న ఎన్టీ రామారావు. ఆ నినాదాన్ని నేడు భువనేశ్వరి గారు విధానంగా మార్చుకొని సేవలందిస్తున్నారు. శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి ట్రస్ట్ బాధ్యతలు తీసుకున్న తర్వాత చాలా స్పష్టమైన మార్పులొచ్చాయి. లబ్ధిదారుల సంఖ్య కొన్ని రెట్లు పెరిగింది. సేవలు చాలా బలంగా ప్రజల్లోకి చొచ్చుకుపోయాయి. ఇప్పటికే తెలుగు గడ్డపై శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి సారథ్యంలో సేవా కార్యక్రమాలు విస్తృతంగా కొనసాగుతున్నాయి. అలుపెరగని ఆమె ప్రయాణం సమాజంలో వెలుగులు నింపుతోంది. పదవులు, హోదాలతో పని లేకుండా ఫలితాల కోసం మాత్రమే ఆమె శ్రమిస్తున్నారు.
అభాగ్యుల కళ్లల్లో వెలుగులు చూడడం నిజమైన సేవని బలంగా నమ్ముతున్నారు. తండ్రి ఎన్టీఆర్ ఆశయ సాధన, భర్త సంకల్పం, ఇలా ఆ ఇద్దరి లక్ష్యాలను ముందుకు తీసుకెళ్లే సారథిగా శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు 100కు 100 మార్కులు సాధించారంటే కాదనలేని నిజం. తండ్రి 3 పర్యాయాలు, భర్త 4వ ముఖ్యమంత్రి. డబ్బుకు కొదవలేదు, పరపతికి అంతులేదు, అధికారాలకు అడ్డులేదు. వీటన్నింటినీ తృణప్రాయంగా పక్కన పెట్టి ప్రజాసేవ, బాధితుల ఉద్ధరణే లక్ష్యంగా దూసుకుపోతున్నారు. 10 మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు. సేవంటే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అంటే సేవ అనేలా అసామాన్య రీతిలో చేయి చాచిన వారికి చేదోడు వాదుడుగా నిలుస్తున్నారు. తాను చేసిన సాయం పేద, ధనిక, కులం, మతం, ప్రాంతీయ భేదాలు చూడనే చూడదు. ఈ క్రమంలో తల్లిదండ్రులను కోల్పోయిన పిల్లలకు చదువులు అందించడమే కాదు, ఒక తల్లిగా వారి ఆలనా పాలన చూసుకుంటున్నారు. తలసేమియా బాధితులకు ఉచిత వైద్యం, బ్లడ్ బ్యాంక్, న్యూట్రిఫిల్, ఎక్సెల్ సివిల్స్ అకాడమీ, స్త్రీ శక్తి సెంటర్లు, ఎన్టీఆర్ హెల్త్ క్లినిక్స్, ఎన్టీఆర్ సుజల, విపత్తుల నిర్వహణ వంటివి 1 కాదు 2 కాదు. మత్సుకు మనం ఇక్కడ కొన్ని మాత్రమే ప్రస్తావించామంతే. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవల వివరాలను విభాగాల వారిగా చెప్పుకుంటే వాస్తవాలు ఇట్టే కళ్లకు కడతాయి. ప్రధానంగా ఎన్టీఆర్ ట్రస్టులో విద్యకు చాలా ప్రాధాన్యత ఉంటుంది. అందుకు అనుగుణంగానే కృష్ణా జిల్లా చల్లపల్లి పోగోలు గ్రామంలోని 15 ఎకరాల శివిశాల ప్రాంగణం. ఈ ప్రాంగణంలోని భవనాల్లో రమారమి 400 మంది విద్యార్థులు ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్లో విద్యాబుద్ధులు నేర్చుకుంటున్నారు. అనాథలు, ఆర్థికంగా చితికిపోయిన కుటుంబాల్లోని చిన్నారుల చదువులు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నిలిచిపోరాదని భువనేశ్వరి గారు బలంగా నమ్ముతారు. విద్య అందరి హక్కని, అందుకే ప్రీ స్కూల్ స్థాపించి ఆ చిన్నారుల భవితకు బాటలు వేస్తున్నారు. ఇప్పటి వరకు ఆ పాఠశాలలో చదువుకొని 2113 మందికి పైగా విద్యార్థులు బయటికి వెళ్లారు. ఇంతమందిని చేయిపట్టి నడిపించి మేలిమిగా తీర్చిదిద్దారు చల్లపల్లి ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్. ఇది అక్షరాలయమే కాదు, మమతల కోవెలగా విద్యార్థులకు స్వాంతన కలిగిస్తోంది. చల్లపల్లి ఎన్టీఆర్ హై స్కూల్ అంటే భువనేశ్వరి గారికి ఓ ప్రత్యేక ఆదరాభిమానం. పాఠశాలకు ఆమె వచ్చినప్పుడు ఇక్కడి పిల్లలతో భువనేశ్వరి గారు ఖచ్చితంగా గడుపుతారు. విద్యార్థులకు తానే స్వయంగా భోజనం వడ్డించడమే కాదు, ఆమె కూడా వారితో కలిసి ముచ్చటగా భోజనం చేయడం అందరి మనస్సులను కదిలిస్తుంది. వీరి పట్ల శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు కురిపించే అనురాగ వాత్సల్యం అద్వితీయం. అమ్మగా మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు నేనున్నాననే భరోసాతో కూడిన స్వాంతన కల్పించడం పిల్లలకు నిజంగా 1000 ఏనుగుల బలం. సివిల్స్ ఆకాంక్షలను నెరవేర్చేందుకు ఎక్సెల్ అకాడమీని 2019లో ఏర్పాటు చేసింది ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్. దీనిని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి భువనేశ్వరి గారు ప్రారంభించారు. ఇందులో ఐఏఎస్, ఐపీఎస్ ఔత్సాహిక విద్యార్థులు తమ కలలు నెరవేర్చుకోవచ్చు. ఇక్కడ కోచింగ్ తీసుకుని అద్భుత ఫలితాలు సాధించిన విద్యార్థులు కూడా ఉన్నారు. స్త్రీ స్వతంత్రంగా ఎప్పుడైతే ఆర్థిక స్వావలంబన సాధిస్తుందో అప్పుడే దేశ పురోభివృద్ధి. వారికి అవకాశాలు కల్పిస్తే ఆకాశమే హద్దని ఎదుగుతారని మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు గుర్తించారు. వారి నైపుణ్యాలకు నగిశీలద్దితే అద్భుతాలే ఆవిష్కృతమవుతాయని భావించారు. అందుకే ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్టులో స్త్రీ శక్తి నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేసి వారంతా స్వశక్తితో నిలదొక్కునేలా చేయూతనిస్తున్నారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ భువనేశ్వరి గారు. ప్రధానంగా కుప్పం నియోజకవర్గం కేంద్రంగా వందలాది మంది మహిళలు తమ వంతు నైపుణ్యాలను అభివృద్ధి చేసుకునేందుకు ఇక్కడ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లు ఎంతగానో తోడ్పాటునందిస్తున్నాయి. టైలరింగ్, చికెన్ క్యారీ, మగ్గం వర్క్, బ్యాంగిల్ థ్రెడ్డింగ్, బ్యూటీ పార్లర్ తదితర రంగాల్లో మహిళలు చూపే చొరవ నిజంగా ఇక్కడ స్త్రీ శక్తికి నిదర్శనమని చెప్పక తప్పదు. మహిళలకు బాధ్యత అప్పగిస్తే ఫలితాలు ఎలా ఉంటాయని ఎవరైనా ప్రశ్నిస్తే కుప్పం స్త్రీ శక్తి సెంటర్లకు వెళ్లి చూడమని సగర్వంగా చెప్పుకోవచ్చు. శిక్షణ పూర్తయిన వెంటనే ప్రతి మహిళ స్వయం సమృద్ధి సాధించడం నిజంగా హర్షణీయం. కుప్పం ఎస్డిసిల్లో తయారైన ఉత్పత్తులు ఏకంగా హైదరాబాద్ నడిబొడ్డున ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ వద్ద ఉన్న స్త్రీ శక్తి సెంటర్లో కొలువుదీరడం మరో గొప్ప విజయంగా చెప్పుకోవచ్చు. దీనంతటికి మేనేజింగ్ ట్రస్టీ భువనేశ్వరి గారు వారి స్వచ్ఛమైన ఆలోచనలు ప్రధాన కారణంగా చెప్పుకోవచ్చు. అంతేకాకుండా కుప్పం కేంద్రంగా నడుస్తున్న ఎస్డిసిల్లో ఇప్పటి వరకు 969 మంది మహిళలు శిక్షణ నిమిత్తం చేరారు. వీరిలో 139 మంది ట్రైనీలు ఉండగా 830 మంది శిక్షణ పూర్తి చేసుకున్నారు. నైపుణ్యాభివృద్ధి, స్వయం ఉపాధికి సంబంధించి యువత, మహిళలకు కలిపి మొత్తం 4 కోట్ల రూపాయలకు పైగా వెచ్చించి దాదాపు 10,000 మందికి మించి ఆసరగా నిలిచింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్.
దీనికి తోడు చిరు వ్యాపారులను దృష్టిలో ఉంచుకొని వందలాది తోపుడు బళ్లు ఇచ్చి భువనేశ్వరి గారు ఆదుకున్నారు. ఇంకా 120 వరకు ఫుడ్ కోర్ట్స్, 130 కుట్టు మిషన్లు ఇచ్చి సేవకు దర్పణంగా నిలిచారు మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి గారు. ఇక వైద్య ఆరోగ్య విషయంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ చాలా విస్తృత సేవలు చేస్తోంది. కుప్పంతో పాటు సాలూరు, తాడేపల్లి, మంగళగిరిలో కూడా ఎన్టీఆర్ సంజీవని హెల్త్ క్లినిక్స్ ఏర్పాటు చేసింది. అలాగే కుప్పం, దుగ్గిరాల, హిందూపూర్, రాజమండ్రి ప్రాంతాల్లో మొబైల్ హెల్త్ క్లినిక్స్ అందుబాటులోకి తెచ్చారు. తద్వారా ప్రాథమిక చికిత్స, వైద్య పరీక్షలు తదితర సదుపాయాలు మారుమూల ప్రాంతాలకు విస్తరించే ప్రయత్నానికి నాంది పలికారు నారా భువనేశ్వరి గారు. 23.07 లక్షల మందికి వైద్య సేవలు అందించింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. అలాగే ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ మరియు సంజీవని ఉచిత క్లినిక్స్ ద్వారా నాటి నుండి నేటి వరకు 16,903 ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి సుమారు 24 కోట్ల రూపాయల మందులను అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అందజేశారు. అదేవిధంగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ రక్తనిధి కేంద్రాలను ప్రతిష్టాత్మకంగా నిర్వహిస్తోంది. పేదలతో పాటుగా ఇతరులకు సైతం రక్తం అవసరమైతే ఉచితంగా వారికి సకాలంలో అందించడం కర్తవ్యంగా పెట్టుకుంది. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తెలంగాణ, ఆంధ్రప్రదేశ్ లో మొత్తం 4 రక్తనిధి కేంద్రాలు నడిపిస్తుంది. హైదరాబాద్, విశాఖపట్నం, తిరుపతి, రాజమండ్రి నగరాల్లో ఈ రక్తనిధి కేంద్రాలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. హైదరాబాద్ లో మా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ తలసేమియా కేర్ సెంటర్ ద్వారా ఉచితంగా బాధితులకు ఉచిత వైద్యం కూడా అందుతుంది. వీరికి ఎటువంటి ఫీజు లేకుండా రక్త మార్పిడి చేయడం, అవసరమైన మందులను ఉచితంగా ఇవ్వడం నిజంగా నారా భువనేశ్వరి గారి దయా హృదయానికి నిదర్శనం. మొత్తం 250 మంది తలసేమియా బాధితులకు ఉచితంగా సాయం అందిస్తోంది ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్. ఇప్పటి వరకు 81,869 యూనిట్ల రక్తాన్ని అవసరమైన వారికి ఉచితంగా అందించింది. అలాగే తలసేమియా బాధితులకు 23,146 యూనిట్లు, 67,344 యూనిట్లు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రులకు ఉచితంగా సరఫరా చేశారు. ఏది ఏమైనా రక్తం ప్రాణాలను కాపాడే సంజీవనిగా భావిస్తారు. ఒకరు రక్తమిస్తే అది 3 ప్రాణాలకు దోహదపడుతుంది. కోట్లాది రూపాయలు ఖర్చు చేసిన రక్తాన్ని కృత్రిమంగా తయారు చేయలేము. అందుకే రక్తదానాన్ని ప్రోత్సహించి దాన్ని సమాజంలో వేలాది మందికి ఉపయోగపడేలా చేసింది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. వైద్య రంగంలో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మరో ముందడుగు వేసింది. అది కూడా కోవిడ్ విలయ తాండవం చేస్తోన్న వేళ ఆక్సిజన్ లభ్యం కాక ఎందరో అసువులు బాశారు. ఈ పరిస్థితి నారా భువనేశ్వరి గారిని కలిచివేసింది. ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కుప్పం, టెక్కలి ప్రాంతాల్లో 2, అలాగే తెలంగాణ రాష్ట్రం మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని గూడూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో మరో ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ ను అందుబాటులో ఉంచారు. ఇందుకోసం 1.5 కోట్ల రూపాయలు వెచ్చించి ఈ ప్లాంట్లను నెలకొల్పారు. అలాగే 2,52,000 మాస్కులను అందించి కోవిడ్ విపత్తును ఎదుర్కొంది ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్. ఇదంతా ఒకెత్తైతే కరోనా మహమ్మారి విరుచుకుపడిన సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సిబ్బంది చేసిన సేవలు మరవలేనివి. ప్రాణాలకు తెగించి చేసిన ఈ సేవలు వేలాది మందికి ప్రాణం పోశాయి. 20,000 కుటుంబాలకు రేషన్ తో పాటు పండ్లు, కూరగాయలు, ఆహారం అందించింది. ఇక హైదరాబాద్, గుంటూరు, తిరుపతి, వైజాగ్ ప్రాంతాల్లోనూ 3,000 మందికి ఆహారం సరఫరా చేసింది. కొన్ని దశాబ్దాలుగా విపత్తుల వేళ ట్రస్ట్ చేసే సాయం మరవలేనిది. 2013లో ఉత్తరాఖండ్ లో చిక్కుకుపోయిన 510 మంది తెలుగు వారిని సురక్షితంగా సొంత ప్రాంతాలకు తరలించారు. ఇక ఉత్తరాదిలో విరుచుకుపడ్డ ఫైలిన్ తుఫాను బాధితులకు కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ రక్షణగా నిలిచింది. మొత్తం 17,000 మందిని కాపాడి వారికి అన్ని ఆహార సదుపాయాలు అందించింది. అలాగే 2016 సెప్టెంబర్ నెలలో హైదరాబాద్ లో అనుకోకుండా వచ్చిన వరదలకు వేలాది మంది చిక్కుకుపోయారు. హుటాహుటిన సేవలు ప్రారంభించి అండగా నిలబడింది. ఇక కేరళలో సంభవించిన వరదలకు కూడు, గుడ్డ, గూడు కోల్పోయి నిరాశ్రయులైన వారికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ స్వాంతన కలిగించింది. 27 లక్షల రూపాయలు విలువ చేసే మందులు, నోట్బుక్స్, దుప్పట్లు, బట్టలు సాయంగా పంపింది. ఇలా మొత్తం విపత్తుల వేళ 21 లక్షల మందికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అండగా నిలిచింది. అలాగే చిత్తూరు, కడప, నెల్లూరు జిల్లాల్లో సంభవించిన వరదల సమయంలోనూ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ సిబ్బంది 50,000 మందికి సహాయం అందించి కాపాడింది. వరదల ప్రభావానికి చనిపోయిన 48 మంది కుటుంబాలకు అండగా నిలబడింది. ఒక్కో కుటుంబానికి 1,00,000 చొప్పున 48 లక్షల రూపాయల ఆర్థిక సాయం చేసింది. ఇక 2022లో 10,000 మంది గోదావరి వరద బాధితులకు అండగా నిలబడింది. వీరికి ఆహారం, సురక్షిత మంచినీరు, కూరగాయలు, పాలు, రొట్టె అందించింది. ఇటు విజయవాడను కూడా వరదలు వణికించిన సందర్భంలో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవలందించే విషయంలో ముందు వరుసలో ఉంది. ఇక్కడ కూడా 1,00,000 మందికి పైగా సాయం చేసింది. అందరికీ కావలసిన ప్రాథమిక అవసరాలు సమకూర్చింది.
ఇలా మొత్తం 21 లక్షల మందికి విపత్తుల వేళ ఇప్పటి వరకు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సేవలు పొందారు. స్వచ్ఛమైన తాగునీరు అందరికీ అందాలనేది కూడా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆకాంక్ష. అందుకు అనుగుణంగానే సేవలు చేస్తోంది. ఎన్టీఆర్ సుజల పేరుతో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ త్రాగునీటిని అందిస్తోంది. 3 క్లస్టర్ ప్లాంట్లు, 45 RO ప్లాంట్ల ద్వారా 5.15 లక్షల మంది దాహార్తిని తీరుస్తుంది. అంతేకాకుండా ఒక ప్రత్యేక విధానంతో ఈ స్వచ్ఛమైన తాగునీరు సేవలు అందుతున్నాయి. చిలకలూరిపేట, హరిచంద్రాపురం, వెంకటపాలెం, CRDA తదితర ప్రాంతాల్లో ఎన్టీఆర్ సుజల ప్లాంట్లు ఉన్నాయి. వీరందించే స్వచ్ఛమైన తాగునీరు వందలాది గ్రామాలకు చేరడమే కాకుండా లక్షలాది మంది గొంతు తడుపుతోంది. ఇక ఎన్టీఆర్ ట్రస్టులో న్యూట్రిఫిల్ పేరిట ఓ చక్కని కార్యక్రమం కొనసాగుతోంది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో అనేక మంది సరైన ఆహారపు అలవాట్లు లేక అనారోగ్యానికి గురవుతున్నారు. ఇటువంటి వారికి చక్కని పోషకాహార పరిష్కారం అందిస్తోంది న్యూట్రిఫిల్. దీని ద్వారా ఉచితంగా సేవలు అందిస్తారు. ఫోన్ల ద్వారా లేదా నేరుగానైనా సరే తమ సమస్యలకు పరిష్కారం చూపిస్తుంది. 2022లో ప్రారంభమై ఈ విభాగం ఇప్పటికీ 9,70,000 మందికి సలహాలు, సూచనలను అందించింది. ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ గత 29 సంవత్సరాలుగా ఎన్నో సేవలు చేసింది. 2025 నవంబర్ 4న ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా ఉన్న శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారి సేవలకు గాను ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్ డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ ప్రతిష్టాత్మక పురస్కారం అందింది. ప్రతి అడుగులో వి వర్క్ ద టాక్ అంటోన్న ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్, దీనికి సహాయ సహకారాలు అందిస్తోన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలుపుతోంది. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తెలుగు నేల పులకరించే గౌరవనీయులు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ మ్యామ్. గౌరవనీయులు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు, వి రిక్వెస్ట్ యూ టు కమ్ ఆన్ టు ద డయాస్ మ్యామ్. అవర్ CEO sir K. Rajendra Kumar garu, IPS retired, ex-DSP Jammu and Kashmir, please welcome on to the dais sir. Our COO sir A. Gopi garu, please welcome on to the dais sir. Prabhutva Whip Kuppam Area Development Authority Chairman Dr. Kancherla Srikanth garu, please come on to the dais sir. I now request Nara Bhuvaneshwari ma'am along with our respected CEO sir, COO sir and Kancherla Srikanth sir to kindly come forward for the garlanding and lighting the lamp. అందరికీ నమస్కారం. నేటి ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా విచ్చేసిన శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారు, మేనేజింగ్ ట్రస్టీ ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్, గౌరవ శాసన మండలి సభ్యులు మరియు ప్రభుత్వ విప్ శ్రీ కంచెర్ల శ్రీకాంత్ గారు, నా సహచరుడు శ్రీ గోపి గారు, చీఫ్ ఆపరేటింగ్ ఆఫీసర్, ఇక్కడ చాలా మంది గౌరవ అతిథులు విచ్చేస్తున్నారు. వారందరికీ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కుటుంబ సభ్యులకు, ఆ తర్వాత ఈ యొక్క
స్త్రీ శక్తి బ్యానర్ కింద నడిచే మా యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ లో ఎంతమంది అయితే స్వయం ఉపాధి కింద వేరియస్ వెకేషన్స్ నేర్చుకుని ఈ స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ద్వారా ఇప్పటి వరకు మీరు ఫిగర్స్ చూశారు. 969 మొత్తం. ఇప్పుడు అందులో 936 మంది ఉచితంగా ట్రైనింగ్ అయిపోయింది. ఇంకా 170 మంది ట్రైలింగ్ మెషిన్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. 170 మందికి ఉచిత కుట్టు మిషన్లు, 150 మందికి తోపుడు బళ్లు, మరి ఒక 10 మందికి ట్రైసైకిల్స్ 3 చక్రాల బళ్లు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇవాళ మేడం మీ స్వహస్తాలతో 82 మందికి మీరు ఇవ్వబోతున్నారు. ఆ 82 మందిలో 40 కుట్టు మిషన్లు, 30 తోపుడు బళ్లు, ఒక 11 మందికి హియరింగ్ ఎయిడ్స్, ఒక అవిటి మనిషికి చెయ్యి కృత్రిమ హస్తం మీరు ఇవ్వబోతున్నారు. ఇప్పుడు స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ అంటే ఏదో ఒక ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వదిలేయడం కాదు. ట్రైనింగ్ తర్వాత వాళ్లు స్వశక్తితో జీవించటానికి ఆదాయ వనరులను అన్వేషించి వాళ్ల శ్రమకు ఫలితం ఉండాలని, వాళ్ల కోసం ఇక్కడ వాళ్లు తయారు చేసిన వస్తువులకు మార్కెటింగ్ సదుపాయం కల్పించడం కోసం హైదరాబాద్ మన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ఆఫీస్ దగ్గర స్త్రీ శక్తి హస్తకళా స్టోర్ ని స్థాపించి దాని ద్వారా వచ్చే లాభాలు గాని ఫలితాలు గాని అవన్నీ కూడా మీ అందరికీ నేరుగా మీకు జమ చేసే సదుపాయం చేశారు. ఇది ఆమె దూరదృష్టికి, విషయ పరిజ్ఞానానికి, సమాజం పట్ల ఆమెకు ఉన్న నిబద్ధతకి ఒక నిదర్శనం. అలాగనే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నిర్వహించిన 16,913 హెల్త్ క్యాంపుల ద్వారా 23 లక్షల మందికి పైగా లబ్ధి కూరింది. ఇందుకోసం దాదాపుగా 23.93 కోట్ల విలువైన మందులను ఉచితంగా పంపిణీ చేశాం. ఇప్పుడు మీ అందరి కళ్ల ముందే ఉంది సంజీవిని క్లినిక్ మన కుప్పంలో నడుస్తా ఉంది. ఎవరు పోయినా ఏ టైంలో అయినా సరే ఉచితంగా మెడికల్ ట్రీట్మెంట్, మందులు దొరుకుతా ఉన్నాయి. అంతేకాకుండా ఎవరైతే ఇక్కడి వరకు రాలేరో వాళ్ల కోసం మొబైల్ మెడికల్ యూనిట్ ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య రథం ఊళ్ళలోకి వెళ్లి పల్లెటూరులోకి వెళ్లి అక్కడ కూడా ప్రజలను చెక్ చేసి అక్కడ కూడా మందులు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. అది ఇక్కడే కాదు, ఇంకా కూడా 4-5 స్థలాల్లో జరుగుతూ ఉంది. ఇదే విధంగా విద్య ద్వారానే సమాజంలో ఆర్థిక అసమానతలు తొలగుతాయి అని ప్రగాఢంగా నమ్మి ఆచరణలో పెట్టాలని హైదరాబాద్ మరియు చల్లపల్లిలో పాఠశాలలు, మహిళా ఇంటర్ మరియు డిగ్రీ కళాశాలలను మేడం స్థాపించారు. దాదాపు 4 కోట్ల రూపాయల విలువైన స్కాలర్షిప్లు పేద విద్యార్థుల ఉన్నత విద్యల కోసం మరియు 275 మంది ప్రతిభావంతులైన విద్యార్థులకు గర్ల్ ఎడ్యుకేషన్ స్కాలర్షిప్ టెస్ట్ ద్వారా 2.86 కోట్ల రూపాయలు సహాయంగా అందించి వారి ఉన్నత చదువులకు మంచి బాటలు వేశారు. అంతేకాకుండా 2,114 మంది అనాథ బిడ్డలకు మేడం అండగా నిలిచారు. మరో 4,429 మంది విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు అందించి వారి చదువుకు భరోసా ఇచ్చారు. ఇకపోతే మీరు చూశారు ప్రకృతి విపత్తుల్లో ఉత్తరాఖండ్ కానివ్వండి, మన తిరుపతి కానివ్వండి, కర్నూలు కానివ్వండి, ఇటువంటి అన్నిట్లో కూడా ఈ శరణార్థుల్ని ఆదుకొని, అదేవిధంగా కోవిడ్ సమయంలో 1 కోటి రూపాయలు విలువైన ఉచిత కన్సల్టేషన్స్, టెలి మెడిసిన్ ద్వారా అమెరికాలో నుంచి డాక్టర్లను కూడా తీసుకొచ్చి రోజు కోవిడ్ వాళ్లతో మాట్లాడించి టెలికాన్ఫరెన్సింగ్ ద్వారా వాళ్లకి ఉచిత వైద్యం అందజేశాం. అంతేకాకుండా అవసరం ఉన్న చోట ఇళ్లకు కూడా మెడిసిన్స్, మందులు పంపించాం. ఇదే విధంగా కుప్పంలో మొట్టమొదటి ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్ కుప్పంకే పంపించారు మేడం, మీరు చూసే ఉంటారు. అదే విధంగా ఇంకొక 2 ప్లేస్ లో కూడా ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్లు పెట్టి మొత్తం 1.5 కోటి వ్యయంతో 3 ఆక్సిజన్ జనరేషన్ ప్లాంట్స్ పెట్టాం. ఇప్పటి వరకు 22 లక్షల మందికి 15 కోట్ల రూపాయల విలువైన మందులు, ఆహారాన్ని అందజేసి అండగా నిలిచాం. ఇలాంటి ఎన్నో అద్భుతమైన సేవా కార్యక్రమాలకు గుర్తింపుగా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ శ్రీమతి నారా భువనేశ్వరి గారికి లండన్ లో అందుకున్న డిస్టింగ్విష్డ్ ఫెలోషిప్ అవార్డు దశాబ్దాలుగా తను చేస్తున్న నిరంతర కృషికి అంతర్జాతీయ గుర్తింపది. ఎన్టీఆర్ స్కూల్ విద్యార్థులు జాతీయ స్థాయిలో సాధిస్తున్న పథకాలు మేము అందిస్తున్న నాణ్యమైన విద్యకు నిదర్శనం. ప్రతి అవార్డు మాకు ఒక ప్రోత్సాహం, ప్రతి చిరునవ్వు మాకు ఒక విజయం. భవిష్యత్తులో మరిన్ని వినూత్న కార్యక్రమాలతో పేదరిక నిర్మూలనకు, సమాజ శ్రేయస్సుకు మేము కట్టబడి ఉన్నాం. ఇది నేను చెప్పడం లేదు, ఇది మేడం యొక్క చెప్పడం. ఎన్టీఆర్ గారి ఆశయాలను గుండెల్లో నింపుకొని చంద్రబాబు నాయుడు గారి మార్గదర్శకత్వంలో భువనేశ్వరి మేడం గారి అండతో మరిన్ని దశాబ్దాల పాటు ఈ సేవా యజ్ఞాన్ని కొనసాగిద్దాం. మన ట్రస్ట్ ద్వారా మరిన్ని కుటుంబాల్లో వెలుగులు నింపుదాం. ఈ మహాసేవా యజ్ఞంలో మేము సైతం మీతోనే అంటూ పయనం చేస్తూ మేము చేయు ప్రతి కార్యక్రమంలో మాకు సంపూర్ణ సహకారాలు అందించిన దాతలకు, వాలంటీర్లకు, ట్రస్ట్ ఉద్యోగులకు, మీడియా మిత్రులకు మరియు శ్రేయోభిలాషులకు మా హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు. జై ఎన్టీఆర్, జై హింద్.
మ్యామ్ విత్ యువర్ పర్మిషన్ మన స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్లో ట్రైనింగ్ తీసుకున్న వాళ్ళు కొందరు మాట్లాడాలి అనుకుంటున్నారు. ముందుగా నమస్కారము. ఇక్కడ వచ్చిన అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. పండుగ రోజా మాకు వచ్చి ఇక్కడ ప్రోత్సాహాన్ని నింపి మీరు వచ్చిందే మాకు సీతమ్మ చల్లిని చూసినట్టు ఉంది మేడం. కానీ ఈ రోజుని ఎప్పటికీ మరవలేం. మేము పండుగ జరుపుకున్నప్పుడల్లా మీరే గుర్తుంటారు. అక్కడి ఇంకా ఇక్కడ వచ్చి పండుగకు మాతో పాటు ఉన్నదే చాలా సంతోషంగా ఉంది మేడం. మాకు ట్రస్ట్ ద్వారా మేము చికెన్ కర్రీ వర్క్ కానీ, ఎంబ్రాయిడింగ్ కానీ, లేదంటే థ్రెడ్ బ్యాంగిల్ కానీ ఇవన్నీ నేర్చుకొని మేము కుట్టి మాకు కుట్టుకొని బయట కుట్టి ఇచ్చి మేము అర్న్ చేస్తున్నాము మేడం. ఎంత చదివినా కానీ మాకు ఇళ్లలో ఉన్న కొద్ది సమస్యల వల్ల మేము జాబ్ చేసి అర్న్ చేయలేకపోయాము. కాకపోతే మీరు ఇప్పుడు ఇంటి వద్దే నేర్పిస్తున్నారు. ఇంట్లోనే ఇచ్చి కుట్టి మీకు వాపస్ ఇచ్చి మీరే సేల్ చేసి మాకు డబ్బులు కూడా ఇస్తున్నారు. మంచి ట్రైనింగ్ టీచర్స్ని పెట్టారు మేడం. బయట ఇంకా పిలిపించారు మాకు ట్రైనింగ్ టీచర్స్. చాలా పేషెన్సీగా చెబుతున్నారు. ఇక్కడ కుప్పం వచ్చి 3 భాషల్లో ఉండేవాళ్ళు ఉన్నారు. అయినా కూడా విద్యతో సంబంధం లేకుండా మన తెలివితోనే మనకు నేర్పించి మాకు ఉపాధి కల్పించిన మీకు చాలా రుణపడి ఉంటాము మేడం. ఇప్పుడు మా బ్లౌజెస్ కానీ మా వర్క్ కానీ ప్రతి ఒక్కటి మేమే చేసుకుంటున్నాం. చదివి ఏమీ చేయలేకపోయామే కానీ ఇంట్లోనే ఉండిపోతామే అనుకోని ఫీల్లో ఉన్నాం మేడం. మీరు వచ్చి మాకు ఈ సంస్థ ద్వారా ఇన్ని నేర్పించి ఉపాధి కల్పించినందుకు చాలా ధన్యవాదం మేడం. కాకపోతే ఇంకొకటి ఏమంటే ఇది ట్రస్ట్ వచ్చి కుప్పం నడిబొడ్డునే ఉంది, బస్ స్టాండ్కి దగ్గరే ఉంది. బస్సు ఫ్రీ పెట్టారు. బస్సుకి డబ్బులు లేదు, మాకు నేర్చుకోవడానికి డబ్బులు లేదు. ఏ ఒక్క మెటీరియల్ కానీ చెప్పే టీచర్కి కానీ ఎవ్వరికి కానీ ఒక్క రూపాయి మేము పెట్టట్లేదు. ప్రతి ఒక్కటి మీరే ఖర్చు పెట్టి మాకు నేర్పిస్తున్నారు మేడం. ఫ్రీ అనేది ఇంత ఉపయోగపడుతుందని అనుకోలేదు మేడం. కాకపోతే ఇంత చేసిన మీకు చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. థ్యాంక్స్ మేడం. చాలా. నెక్స్ట్ గాయత్రి మాట్లాడతారు. గుడ్ మార్నింగ్ టు ఆల్. దిస్ ఇస్ గాయత్రి ఫ్రమ్ పెద్ద వంగనాథం. భువనేశ్వరి మేడంకి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు. ఇలాంటి ఫ్రీ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ కోర్స్ మాకు పెట్టించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకుంటున్నాము. దీని నుంచి మాకు చాలా ఉపయోగం ఉంది. బ్లౌజెస్ కానీ, ఎంబ్రాయిడింగ్ వర్క్ కానీ, తర్వాత చికెన్ కర్రీ, జూట్ బ్యాగ్స్ ప్రతి ఒక్కటి ఫ్రీగానే నడుపుతున్నారు. నెక్స్ట్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్, బ్యూటిషియన్ కోర్స్ చాలా సూపర్ గా ఉంది. ప్రతి ఒక్కరు వచ్చి నేర్చుకోవచ్చు. బయటికి వెళ్తే మనము అమౌంట్ పెట్టి నేర్చుకోవాల్సి వస్తుంది. ఇక్కడైతే మనకి అమౌంట్ ఏది ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఫ్రీగానే నేర్చుకోవచ్చు. బ్యూటిషియన్ కోర్స్ అంటే మేకప్, థ్రెడ్డింగ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. ఐబ్రోస్, ఫేషియల్స్, తర్వాత బ్రైడల్ మేకప్ ప్రతి ఒక్కటి నేర్చుకోవచ్చు మేడం. బ్యూటిషియన్ కోర్స్ ప్రతి ఒక్కటి బాగా నేర్పిస్తున్నారు మేడం. వాళ్ళకి చాలా ధన్యవాదాలు చెప్పుకోవాలి. ఇంకా చాలా ఉంది కానీ చెప్పుకోవడానికి. సమీరా. గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. నా పేరు సమీరా మ్యామ్. నేను కుప్పంలో ఉంటాను. ఫస్ట్లీ మై హార్ట్ ఫెల్ థ్యాంక్స్ టు యూ మ్యామ్. మీ వల్ల నేను ఈ ఆపర్చునిటీ వచ్చినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్లో నేను టైలరింగ్ నేర్చుకున్నాను. ఇప్పుడు బ్యూటిషియన్ కోర్స్, మగ్గం కోర్స్ అన్నీ నేర్చుకుంటున్నాను. ఇన్ ఫ్యూచర్ ఆల్రెడీ నేను ఇంట్లో టైలరింగ్ చేస్తున్నాను మ్యామ్. ఇన్ ఫ్యూచర్లో మేకప్ సర్వీసెస్ అన్నీ చేస్తాను. విత్ ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్తో నేర్పించినందుకు చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మన మెంటర్స్ అందరికీ చాలా థ్యాంక్స్ మ్యామ్. మీరు సర్వీసెస్ ప్రొవైడ్ చేసినందుకు అన్నిటికీ ప్రతి ఒక్క దానికి చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. మన మెంటర్స్ కూడా బాగా నేర్పిస్తారు మ్యామ్. మన ఎంపవర్మెంట్కి ఏమేం కావాలి స్కిల్స్ అన్నీ డెవలప్ చేసుకుంటున్నాను. ఇన్ ఫ్యూచర్ చేసుకుంటాను కూడా. దానికోసం చాలా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్. ఈ ట్రస్ట్ని మీరు ఇది చేసినందుకు. ఇప్పుడు రావట్లేదు మ్యామ్, కానీ చాలా ఉంది చెప్పడం కోసం. ఐఎమ్ షివరింగ్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మ్యామ్ ఈ ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినందుకు. గౌరవనీయులైన నారా భువనేశ్వరి అమ్మగారికి నమస్కారము. ఇక్కడ విచ్చేసిన పెద్దలందరికీ కూడా నా యొక్క నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. నేను శ్రీ శక్తి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ జూట్ బ్యాగ్ లో జాయిన్ అయినాను మ్యామ్. అన్ని ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు. చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి. అన్ని కోర్స్ కూడా ఫ్రీగా నేర్పిస్తున్నారు. మేము ట్రైనింగ్ లో ఉన్నప్పుడే మాకు ఆర్డర్స్ ఇచ్చి మాకు అమౌంట్ ఎర్న్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేశారు. ఇంకా కూడా చాలా నేర్చుకోవాలనుకుంటున్నాం మ్యామ్. అందరు మహిళలు కూడా తన సొంత కాళ్ళ మీద నిలబడడానికి ఒక మంచి అవకాశం కల్పించినందుకు మాకు హృదయపూర్వకంగా నమస్కారం తెలియజేసుకుంటున్నాం మ్యామ్. ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్స్ అందరూ కూడా కలిసి మెలిసి అందరికీ మేము నేర్చుకోవడానికి చాలా
హెల్ప్ చేస్తున్నారు. మా స్టాఫ్స్ అందరికీ కూడా చాలా ధన్యవాదం తెలుపుకుంటున్నాను. ఈ మంచి అవకాశాన్ని కల్పించిన మన భువనేశ్వరి అమ్మగారికి హృదయపూర్వకంగా నా తరపున మీ అందరి తరపున కృతజ్ఞతలు తెలుపుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మ్యామ్. శిరీష. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా నారా భువనేశ్వరి మేడం కి ఇక్కడున్న పెద్దలందరికీ నా యొక్క నమస్కారాలు. నా పేరు శిరీష. నేను రామకుప్పం మండలం బూరుగుమాకులపల్లి గ్రామంలో నివసిస్తున్నాను. ముందుగా నేను మేడం కి థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాను. కుప్పంలో ఇప్పటి వరకు ఆడవాళ్ల కోసం ఎటువంటి కార్యక్రమము కానీ ఉపాధి కానీ లేదు. మొట్టమొదటిసారి మేడం మన కోసం శ్రీ శక్తి ట్రస్ట్ ని పెట్టి అందులో ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా మనకి ఉపాధి కల్పిస్తున్నారు. ఇందులో ముందుగా బ్యూటీషియన్, టైలరింగ్, థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్, జూట్ బ్యాగ్ అన్ని కోర్సులు నేర్పిస్తున్నారు. నేను థ్రెడ్ బ్యాంగిల్స్ కోర్స్ అండ్ బ్యూటీషియన్ కోర్స్ నేర్చుకొని నేను తయారు చేసి బయట అమ్ముకుంటున్నాను. నాకు దీనివల్ల చాలా ఉపయోగం ఉంది. థ్యాంక్ యూ. ఇందాక మాట్లాడిన రజనీ గారు ఇంకో మాట ఏదో చెప్పాలి అనుకుంటున్నారంట. మేడం, మీరు మాకు మాట ఇచ్చినలాగే మగ్గం వరకు బ్యూటీషియన్ కోర్స్ స్టార్ట్ చేసినారు మేడం. మగ్గం వర్క్ కానీ బ్యూటీషియన్ కోర్స్ కానీ మేము నేర్చుకోవాలంటే అది స్టార్టింగ్ ప్రైజే 50,000 60,000 పైన ఉంది మేడం. కాకపోతే మీరు దానికి సంబంధించిన ఎక్విప్మెంట్స్ అన్ని ఇక్కడే పెట్టి మంచి ట్రైనింగ్ టీచర్ పెట్టి మాకు నేర్పించిన దానికి, మీరు మాకు మాట ఇచ్చి నెరవేర్చిన దానికి చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. ప్రభుత్వ విప్ కుప్పం ఏరియా డెవలప్మెంట్ అథారిటీ చైర్మన్ డాక్టర్ కంచెర్ల శ్రీకాంత్ గారు, ఎమ్మెల్సీ సార్ మాట్లాడాలి. అందరికీ నమస్కారం. ముందుగా మేడం గారికి, సిఇఓ గారికి, అలాగే గోపన్న గారికి, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ సభ్యులు, కుటుంబ సభ్యులందరికీ కూడా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున శిక్షణ పొంది ఈరోజు కుట్టు మిషన్లు కావచ్చు, అలాగే తోపుడు బళ్ళు కావచ్చు, ఇవన్నీ తీసుకోవడానికి వచ్చినటువంటి లబ్ధిదారులందరికీ కూడా మరొకసారి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈరోజు ఈ ఒక్క ఉదాహరణ చాలు, మనం ఆ కుటుంబం, చంద్రబాబు నాయుడు గారు, ఆయన కుటుంబం ఏ విధంగా ప్రజాసేవలో ఉంటుంది అనే దానికి మనం పండగ అనగానే కుప్పంలో మీ అందరికీ తెలుసు, పార్టీకి సంబంధించిన ఏదైనా పని చెప్పినా పండగ సార్, జాతర సార్, 2 రోజులు ఆగి చేస్తాం సార్, 3 రోజులు ఆగి చేస్తాం సార్ అని చెప్తున్నారు. పండగతో సంబంధం లేదు. మనం ప్రజాసేవకి ఏ రోజైనా సరే అనుక్షణం మనం ప్రజల్లో ఉండాలని నమ్మిన కుటుంబం, నమ్మిన నాయకుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు, అలాగే బోనమ్మ గారు. ఎవరికైనా మనం అనుకుంటాం కదా, మనం భర్తతోటి, పిల్లలతోటి, మనవడితోటి ఉండి సంతోషంగా పండగ జరుపుకోవాలని. మా సంతోషం, మేడం కూడా నా సంతోషం అనేది ప్రజలకి సేవ చేయటంలోనే, 10 మందికి సేవ చేయటంలోనే ఉందని భావించేటటువంటి గొప్ప మనస్తత్వం ఉంది. కాబట్టి బోనమ్మ గారు ఈరోజు మనతో ఉన్నారు. అలాగే నిన్న ఒక సంఘటన జరిగింది. రామకుప్పం మండలంలో శివాలయంకి వెళ్ళి పూజ అయిపోయిన తర్వాత అక్కడ మన ఒక నాయకుడు ఎదురుగా నందీశ్వరుడు ఉన్నారు. బయటకు వచ్చిన తర్వాత, సార్ ఇక్కడ ఈయన చెవులో కోరికలు చెప్పుకోవాలి, చెప్తేనే మనకి ఆయన అనుగ్రహిస్తాడనేది ఇక్కడ ఇది సార్ అని చెప్పనేసి అంటే మేడం పక్కకి వెళ్ళిపోతా ఉన్నారు. అమ్మ ఒక్కసారి రండి, ఇక్కడ చెవులో కోరికలు చెప్పుకోవాలంటే నాకు ఏ కోరికలు లేవు శ్రీకాంత్, అంతా ఆయనకి తెలుసు. మనం మంచి చేస్తే మనకు మంచి జరుగుద్ది. నాకు తెలిసింది ఇదొక్కటే. ఒక్కసారిగా నాకు ఏం మాట్లాడాలో కూడా అర్థం కాలేదు. అంటే మనం జనరల్ గా ఏ గుడికి పోయినా లిస్టు చదువుతుంటాం, చేంతాడంత లిస్టు దేవుడి ముందు. అంత పెద్ద స్థాయిలో ఉండి నేనేదో అవ్వాలి అట్లని కాకుండా ఒకటే ఒకటి, భగవంతుడికి అంతా తెలుసు, మనం మంచి చేస్తే మనకి మంచి జరుగుతుందని. అంటే మేడం ఎటువంటి సందేశం అనేది ఆ మాట ద్వారా ఇచ్చిందనేది మీతో షేర్ చేసుకోవాలని తీసుకున్నాడు. నిజంగా థ్యాంక్స్ అమ్మా, చాలా నిజమైన మాట అది. మనం మంచి చేస్తే అది ప్రకృతి సిద్ధాంతం కూడా, అది చర్యకు ప్రతిచర్య ఉంటుందని, మనం చేసిన మంచి మనకి 10 రెట్లు వెనక్కి తిరిగి వస్తుందని చెప్పి మేడం చెప్పిన సిద్ధాంతాన్ని మనం అందరం కూడా పాటించి 10 మందికి మంచి చేసేటట్లు, ఒక మంచిగా ఆలోచన చేసి ముందుకెళ్లేటట్లు ఉండాలని చెప్పనేసి మీ అందరికి కూడా నేను కోరుకుంటున్నా. అయితే ఈ రోజు ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున ఇందాక సిఇఓ గారు గోపన్ అన్నట్టు నాకు తెలిసినంత వరకు కూడా జనరల్ గా ఏ ట్రస్ట్ అయినా, ఏ సేవా సంస్థలైనా సరే ఒక లైన్ ఎంచుకుంటారు. ఎడ్యుకేషన్, హెల్త్, లేకపోతే ప్లాంటేషన్, లేకపోతే ఇట్లా ఏదో ఒకటి ఎంచుకొని దాంట్లో పనిచేస్తుంటారు. కానీ ఇన్ని రకాలైన అంశాల్లో సేవ చేస్తున్న నాకు తెలిసి భారతదేశం
రాష్ట్రంలో ఉన్న నా తెలిసి మిగతా అయితే నాకు తెలియదు, ఖచ్చితంగా నా తెలిసి 2-3 ట్రస్టులు ఉంటాయేమో. అటువంటి వాటిల్లో ఖచ్చితంగా మన ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ నెంబర్ 1 స్థానంలో ఉంటుందని నేను ప్రగాఢంగా నమ్ముతున్నా. ఎందుకంటే 29 సంవత్సరాలు ఒక సేవా కార్యక్రమాలని కంటిన్యూస్ గా కన్సిస్టెంట్ గా శాఖలు విస్తరిస్తూ, పనులు విభాగాలు విస్తరిస్తూ, అంటే ఎన్నో వర్టికల్స్ లోకి వెళ్లి ఇచ్చేస్తూ వచ్చారు. వాటన్నిటిలోకమ్మా మీరు చేసిన అద్భుతమైన కార్యక్రమం నా మనసుకి నిజంగా ఒక పెద్ద సంతోషమైన కార్యక్రమం ఏంటంటే తలసేమియాకు సంబంధించి మీరు చేసినటువంటి ఇనిషియేటివ్ అమ్మా. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ లో చేసిన సేవా కార్యక్రమాలన్నీ ఒక ఎత్తు, తలసేమియా పిల్లల కోసం, అంటే చిన్న పిల్లలు పుట్టుకతోటి ఆ సమస్యతోటి ఇచ్చేస్తారు, రక్తం ఎక్కించకపోతే ఆ పిల్లలు చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి. ఆ పిల్లల కోసం ఒక పెద్ద మ్యూజిక్ కన్సర్ట్ పెట్టి 16 కోట్ల రూపాయలు మనకి నిధులు సేకరించి ఈ రోజు పిల్లలకి ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ ద్వారా బ్లడ్ ని ఉచితంగా ఇస్తూ, వాళ్ళకి విజయవాడలో రేపు ఆపరేషన్స్ కూడా ఉచితంగా ₹1 ఖర్చు లేకుండా, అంటే 20-30 లక్షలు ఖర్చు అయ్యేటటువంటి ఆపరేషన్లు కూడా ఉచితంగా చేయించడానికి మేడం గారు చేపట్టిన ఆ కార్యక్రమం దిగ్విజయం అవ్వాలని చెప్పనేసి మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను. ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళకి సమస్య వస్తే ఏదైనా చెప్పుకుంటాం, బాధ చేస్తాం, కానీ చిన్న చిన్న బిడ్డలు చెప్పుకోలేని పరిస్థితి, వాళ్ళు చనిపోయేటటువంటి పరిస్థితి, ఏమీ చేయలేనటువంటి పరిస్థితి. అటువంటి చిన్న బిడ్డల అంటే వాళ్ళని బతికిస్తే ఈ సమాజానికి లేకపోతే ఆ కుటుంబానికి మన దేశానికి ఒక ఆస్తి లాగా, దాంట్లో ఎంతమంది సైంటిస్టులు అవ్వచ్చో, ఎంతమంది గొప్ప గొప్ప స్థాయికి వెళ్ళొచ్చో, అటువంటి బిడ్డల్ని బతికించడానికి ఒక అమ్మలాగా తపన పడుతున్న భువనమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాను. అలాగే మనకి చాలా కార్యక్రమాల్లో మనకి విజయవాడ ఫ్లడ్స్ వచ్చినాయి, మీ అందరికీ తెలుసు. ఆ రోజు ఎంతో మంది ఎన్నో రకాల సేవా కార్యక్రమాలు చేస్తున్నారు. అక్షయ పాత్ర ఫౌండేషన్ వాళ్ళు అక్కడ ఫ్లడ్స్ లో ఇబ్బంది పడుతున్న వాళ్ళకి భోజనాలు ఏర్పాట్లు అన్ని చేస్తుంటే ట్రస్ట్ నుంచి ₹1 కోటి ఇమ్మీడియట్ గా ఇచ్చి ఆ క్షణంలో కూడా నేను అండగా ఉండాలని చెప్పనేసి నేను ఆలోచించి చేసిన అమ్మ భువనమ్మ గారికి మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే ఇక్కడ మేజర్ గా కుప్పం నియోజకవర్గంలో నిరుద్యోగ యువతకి మన కుప్పం నుంచే, అంటే ఈ కుప్పంకి ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన శక్తి ఉంది ఈ ప్రాంతానికి, అందుకే అటువంటి మహోన్నతమైన నాయకుడిని ఎక్కడి నుంచో తీసుకొచ్చి ఆ గంగమ్మ తల్లి తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టిందని నేను బలంగా నమ్ముతున్నా. అట్లాగే తర్వాత ఇన్ని సంవత్సరాలు రాని మేడం ని ఇప్పుడు ఎన్నికల ముందు నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి కట్టిపడేసినట్టు, అంటే కొంచెం లేట్ అయితే కనీసం ఏంటి మీరు రాలేదని పిలవను కూడా పిలవట్లేదని చెప్పిన అమ్మే మనల్ని అడిగే లెవెల్ కి కట్టిపడేసేటటువంటి పరిస్థితి ఇక్కడ కుప్పంలో ఉంది. సో అటువంటి కుప్పంలో నిరుద్యోగ యువతకు సంబంధించి డిఎస్సికి, మెగా డిఎస్సికి అనుకోకుండా, అది జనరల్ గా మేనిఫెస్టో ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసి పార్టీలో నాయకుడు అనౌన్స్ చేస్తుంటారు, కానీ మెగా డిఎస్సికి సంబంధించి సార్ కానీ పార్టీలో కానీ ఎటువంటి డిస్కషన్ చేయలేదు. ఒక అబ్బాయి డిఎస్సికి సంబంధించి ప్లకార్డ్ పెట్టి అడిగితే డిఎస్సి గురించి అక్కడే అనౌన్స్ చేశాడు సారు, మెగా డిఎస్సి మీద మొట్టమొదటి సంతకం పెడతాను అని చెప్పేసి అన్నట్టుగానే 16,000 ఉద్యోగాలతోటి సంతకం పెట్టి ఫస్ట్ ఫైలు మెగా డిఎస్సి మీద ముఖ్యమంత్రి గారు ఇచ్చేస్తే దానికి సంబంధించి ఎన్నో వేల రూపాయలు ఖర్చు ట్రైనింగ్ కి, పిల్లలు వెళ్ళి నంద్యాల, విజయవాడ ఇట్లా రకరకాల ప్రాంతాల్లో, అవనిగడ్డ ఇట్లాంటి ప్రాంతాల్లో ట్రైనింగ్ తీసుకుంటున్నారు. అటువంటిది 1,50,000 మళ్ళీ అకామిడేషన్ కి ఎంతో ఖర్చు అవుతుంది. కనీసం ఒక 2 లక్షల రూపాయలు లేదే వాళ్ళు ఆ కోచింగ్ ని తీసుకోలేట పరిస్థితి. ఇక్కడ ఉండేటటువంటి పిల్లలకి, ఇక్కడ ఉండేటటువంటి నా కుప్పం పిల్లలకి ఉచితంగా ఈ డిఎస్సికి సంబంధించి శిక్షణ ఇవ్వాలని చెప్పనేసి 200 మందికి ఉచితంగా శిక్షణ ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ తరఫున ఇక్కడ ఇచ్చి వాళ్ళందరికి కావాల్సిన మెటీరియల్ కూడా ఇది అవనిగడ్డిలో డిఎస్సికి ఒక ఇన్స్టిట్యూట్ ఫేమస్, ఆ సార్ పేరు ఏదో ఉంది మర్చిపోయి, శ్రీధర్ గారు అన్న ఆ సార్, అవనిగడ్డిలో సార్ పేరేం పేరు, అవనిగడ్డ డిఎస్సి కోచింగ్ పూర్ణ గారు చాలా ఫేమస్. ఆయనకు సంబంధించిన ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ సంబంధించిన మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి ట్రస్ట్ తరఫున ఆల్మోస్ట్ మళ్ళీ 20 లక్షల రూపాయలు ఖర్చు పెట్టి మెటీరియల్ కూడా అందజేసి 20 మంది ఎంపికయ్యేటట్లు చేసి, అంటే 20 మందికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం మనం ఇచ్చిన శిక్షణ వల్ల. అలాగే ఇంకొక 10-12 మంది 1-2 మార్కుల గ్యాప్ తోటి కూడా వాళ్ళు పాపం కోల్పోవటం జరిగింది ఉద్యోగ అవకాశం. అయితే ఇప్పుడు మళ్ళీ తండ్రి ఆ విధంగా చేస్తున్నారు, తల్లి ఈ విధంగా చేస్తుంది. వీటన్నిటినీ ఇది చేస్తున్నటువంటి, అంటే శివుడికి పార్వతీదేవికి మించి సుబ్రహ్మణ్య స్వామి సోలంతో దూసుకొస్తున్న మన లోకేష్ అన్న ఈరోజు యువగళంలో మాట ఇచ్చాడు, ఖచ్చితంగా నేను ప్రతి సంవత్సరం జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేస్తాను అని చెప్పనేసని ఇచ్చిన మాట ఇస్తే
మాట తప్పరు. లోకేష్ అన్న మాట ఇస్తే మాట తప్పడు, ఏమీ తేడా ఉండదు మాట ఇస్తే. సో అట్లా ఇచ్చిన మాటతోటి మొన్న ఉగాది రోజు 10,060 ప్రభుత్వ ఉద్యోగాలకి జాబ్ క్యాలెండర్ రిలీజ్ చేశారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ చిన్న రిక్వెస్ట్ అమ్మా మీకు, మొన్న మనం ఏ విధంగా డిఎస్సికి కోచింగ్ ఇచ్చామో ఈ 41 నోటిఫికేషన్లు వస్తాయమ్మా ఈ జాబ్ కి. కానిస్టేబుల్స్ సంబంధించి డిఎస్సి, మళ్ళీ టీచర్ పోస్టులు 3,000, గ్రూప్ 2 ఏఈలు, ఇట్లా మొత్తం 41 నోటిఫికేషన్స్ వస్తాయి. ఖచ్చితంగా దానికి సంబంధించి కూడా మనం ఒక శిక్షణా కార్యక్రమాన్ని కనుక ఏర్పాటు చేస్తే చాలా మంది నిరుద్యోగ యువతకి ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని మీకు ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నామమ్మా. కాబట్టి మళ్ళీ ఆ జాబ్ క్యాలెండర్ ద్వారా మళ్ళీ ఇంకా మరింత మంది యువతకి ఇక్కడ ఉండేటటువంటి కుప్పం నియోజకవర్గంలో ఉండే చిన్న చిన్న కుటుంబాలకు సంబంధించిన యువతకు ఉద్యోగ అవకాశాలు కల్పించే విధంగా మేడం గారు ఖచ్చితంగా చేస్తారు. వాటన్నిటిని కూడా ఉపయోగించుకుని ముందుకెళ్లాలని చెప్పనేసి విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం. అట్లాగే ఫైనల్ గా ఒక్కటి చెప్పదలుచుకున్నాం, మనకి మంచి చేసే వ్యక్తుల గురించి, మనకి మంచి చేసే కుటుంబం గురించి మనం 10 మందికి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. మనకి జరిగే మంచి గురించి చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది. అలాగే మనకి ఎవరైతే మనని కష్టంలో ఆదుకుంటారో వాళ్ళకి మనం అండగా ఉండాల్సిన అవసరం ఉంది. వాళ్ళ కోసం మనం నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఈ రోజు ఇక్కడ కూర్చున్న మనం ఎంతో మంది కష్టంలో ఉంటే మనకు ఒక అమ్మ స్థానంలో ఉండి బోనమ్మ గారు అండగా ఏ విధంగా నిలబడ్డారో నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కూడా ఈ కుప్పం నియోజకవర్గంలో మనం అందరం అండగా నిలబడాల్సిన అవసరం ఉంది. ఆయన స్ఫూర్తిని ఈ రోజు ఇక్కడ తీసుకొచ్చి మనందరి కష్టాన్ని తెలుసుకొని ఏది అడిగినా కూడా కాదనకుండా అటు ట్రస్ట్ తరఫున వ్యక్తిగతంగా ఏ రకంగా సహాయం చేయాలన్నా అటు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వ పరంగా చేస్తుంటే ఇక్కడ బోనమ్మ ఎప్పుడు వచ్చినా కూడా మహిళలు 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 మాకు మగవాళ్ళందరికీ వార్నింగ్ ఇస్తుంటారు, మీరెందుకు మా ప్రోగ్రామ్స్ లో హడావుడి చేస్తున్నారు, పక్కన ఉండండి, మహిళలను కూర్చోబెట్టండి, మహిళలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వండి. ఇప్పుడు ఉపాధి అవకాశాల్లో కూడా మహిళలు 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 అని ఇంత మహిళా పక్షపాతిగా ఒక అమ్మ స్థానంలో ఉండి మీ అందరికీ కూడా అండగా నిలబడ్డందుకు మీరందరూ కూడా నిండు మనసుతోటి ఆ కుటుంబాన్ని ఆశీర్వదించి 10 కాలాల పాటు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరి జీవితాలు బాగు చేసేటటువంటి శక్తిని ఆ కుటుంబానికి, ఆ నాయకుడికి ఇచ్చే విధంగా మీరందరూ కోరుకోవాలని తెలియజేసుకుంటూ ఈ రోజు శ్రీరామనవమి ఒక పవిత్రమైన రోజున మీ అందరూ కూడా ఇటువంటి కొత్త జీవితంలో కంటే మీ ఉపాధికి నాంది పలుకుతున్న ఈ రోజు మీకు అంతా శుభం కలగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటూ ఆ సీతారాముల ఆశీస్సులు నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి, వారి కుటుంబానికి, బోనమ్మకి అందరికీ ఉండాలని, ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ లో పనిచేసే ప్రతి ఒక్కరికి సేవ, ఎందుకంటే అది పని కాదు, ఒక సేవ చేసేటటువంటి ప్రతి ఒక్కరికి కూడా ఆశీస్సులు, శక్తి ఉండాలని కోరుకుంటూ నాకు ఈ అవకాశం ఇచ్చిన అందరికీ మనస్ఫూర్తిగా ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. జై హింద్. దీన్ దయాళ్ శ్రావణ ఫౌండేషన్ చైర్మన్ హియరింగ్ ఎయిడ్స్ సహసహకారాలు అందించిన రామాంజనేయులు గారిని 2 నిమిషాలు మాట్లాడవలసిందిగా కోరుతున్నాను. అందరికీ ముందుగా శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. ఈరోజు ఎన్టీఆర్ ట్రస్టీ అయినటువంటి శ్రీ నారా భువనేశ్వర్ గారికి ముఖ్యంగా నా కృతజ్ఞతలు, అలాగే సిఇఓ గారికి, ఎమ్మెల్సీ గారికి, ఇక్కడ వచ్చిన పెద్దలందరికీ కూడా పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. ఈ రోజు చాలా ఆనందమైనటువంటి రోజు. ఇప్పుడు పెద్దలందరూ చెబుతున్నారు, ఎక్కువ కూడా పండగ రోజు అందరూ వాళ్ళ కుటుంబంతో ఆ గ్రామంలో పండగ చేసుకుంటారు. కానీ ఒక ముఖ్యమంత్రి భార్య అయ్యుండి ఈ యొక్క ప్రజల దగ్గరే పండగ చేసుకోవాలని చెప్పి ఈ కుప్పం ప్రజలకి రావటం కూడా మీ అందరూ అదృష్టం. మేము దీన్ దయాళ్ శ్రవణ ఫౌండేషన్ 2018లో స్టార్ట్ చేసి వినికిడి సమస్య లేని భారత్ కార్యక్రమము నిర్వహిస్తున్నాం అన్నమాట. అందులో భాగంగానే ఇప్పటికి దాదాపు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఒక 15,000 మందికి ఉచితంగా వినికిడి మిషన్లు ఇచ్చినాం. మేము మొట్టమొదట పెద్దవాళ్ళకి, పిల్లలందరికీ కూడా ఇచ్చేవాళ్ళము. ఇప్పుడు కేవలము పిల్లలకు మాత్రమే ఇస్తున్నాం వాళ్ళకి, ఎందుకంటే పెద్దవాళ్ళకి ఇచ్చినా కూడా పెద్దగా ఉపయోగించట్లేదు వాళ్ళు. అందుకని పెద్దవాళ్ళకి మేము ఒక 2 క్రైటీరియా, పెద్దవాళ్ళకి కావాలంటే బేసిక్ మోడల్ అంటే ఈ వైర్ మోడల్ ఇచ్చే మిషన్లు ఇస్తున్నాం. పిల్లలకు మాత్రం LKG to PG విద్యార్థులు ఎంతమంది ఉన్నా సరే వాళ్ళందరూ కూడా లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మిషన్లు ఇచ్చినందువల్ల వాళ్ళ ఒక్కోటి 25,000, 30,000, 40,000 రూపాయలు కూడా వాటి ఖరీదు. చిన్న చిన్న కుటుంబాల్లో రోజువారీ కూలి చేసుకునే వాళ్ళు, చిన్న చిన్న షాపులు పనిచేసే వాళ్ళు కానీ వాళ్ళందరూ కొనుక్కోలేని పరిస్థితి వల్ల, వాళ్ళకి వినికిడి సమస్య ఉన్నా కూడా తెలిసినా కూడా కొనుక్కోలేని వల్ల వాళ్ళు చెవిటి మోగగా తయారవుతున్నారు. చదువుకోలేక వెనకబడిపోయి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటూ వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలు తగ్గించుకుంటున్నారు. అదే గాని ఎర్లీ ఏజ్ లో వాళ్ళకి
ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మిషన్ ఇచ్చినట్టు వాళ్ళకి సరిపడే మిషన్, వాళ్ళకి డయాగ్నోసిస్ ఏదైతే ఉందో దానికి సరిపడే మిషన్ ఇస్తే వాళ్ళు చక్కగా విని మాట్లాడి చదువుకొని వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెంపొందించుకొని స్వయం సమృద్ధి ఎదగటానికి ఉపాధి అవకాశం పెంపొందడం అవకాశం ఉండేదనే ఉద్దేశంతో రాష్ట్రం మొత్తం కూడా ఈ రోజు పిల్లలకి ఇవ్వాలని చెప్పి సంకల్పంతో పనిచేస్తున్నాము. ఇప్పుడు ఫ్రీపోర్ట్ తో కూడా కలిసి పనిచేస్తున్నాము మేము. అట్లాగే గతంలో మేడం గారితో మేము శాంతిపురంలో ఒక 20 మంది పిల్లలకి ఇచ్చాము. అప్పుడు మేడం గారు చెప్పింది ఏంటంటే అందరం కలిసి పని చేద్దాం, ఈ సమస్యను తొందరగా పరిష్కరిద్దాం అని చెప్పున్నారు. ఇప్పుడు మేము కోరేది ఏంటంటే మా శక్తి సరిపోవట్ల, ఏ సంస్థ శక్తి సరిపోదు. చిన్నగా ఒంటరిగా స్టార్ట్ చేసిన సంస్థలు. ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ అనేది ఒక ప్రపంచం, పెద్ద ట్రస్ట్, దానికి ఒక వ్యవస్థ. దీనివల్ల మేము చెప్పేది ఏంటంటే ఈ యొక్క వినికిడి సమస్య ఉన్న పిల్లల్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం కూడా దానికి ఒక తల్లిలాగా, ఇప్పుడు ఎట్లయితే తలసీమియా పేషెంట్లు అనేది మా ఫ్రెండ్ ఒక అతను విజయవాడలో తలసీమియా పేషెంట్ గత 10 సంవత్సరాల నుంచి చూస్తున్నాడు. 10 సంవత్సరాల నుంచి ఆయన చేపించినా కూడా ఇవ్వదటువంటి డోనర్స్ ని ఆరోగ్యశ్రీలో చేసినా కూడా మొత్తం కలిసి 100 మంది చేపీలేపోయారు. కానీ పెట్టినటువంటి సంవత్సరంలోనే తలసీమియా పేషెంట్లకి 250 మంది చేపించడం చాలా అద్భుతమైన విషయం. ఎందుకంటే ఒక్కొక్కరు 30 లక్షలు 40 లక్షలు కూడా అయ్యిద్ది. అందుట్లో కూడా లాస్ట్ కి వచ్చేసరికి పేషెంట్లు కూడా చేపించుకుంటారు. బాగుంది. చాలా క్రిటికల్ పాయింట్, అది చాలా క్రిటికల్ గా ఉంటుంది. అది సమస్య నేను దగ్గర నుండి చూశాను. వాళ్ళందరినీ తల్లిలాగా చూస్తున్నారు. కాబట్టి ఆ అమ్మ ఈ వినికిడి సమస్య ఉన్న పిల్లలకు కూడా అమ్మలాగా తీసుకొని ఈ యొక్క సమస్యను పరిష్కరించడంలో తీసుకుంటారని చెప్పి నేను కోరుకుంటున్నాను. వారితో కలిసి మేమందరం కలిసి పనిచేస్తామని చెప్పి కూడా ఈ సభాముఖం తెలియజేస్తూ సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ అండి. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. గౌరవనీయులు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ మేనేజింగ్ ట్రస్టీ నారా భువనేశ్వరి మ్యామ్ గారు, మీరు మాట్లాడాలని కోరుకుంటున్నాను. ఇక్కడ విచ్చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి, కుప్పం ప్రజలకి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు మరియు నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. మన అన్న నందమూరి తారక రామారావు గారు ఆయన పేద ప్రజల కోసం, మన యావత్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కోసం ఆయన సినిమా రంగం వదిలేసి ప్రజల కోసం ఆయన అడుగు ముందుకేశారు. అట్లానే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆ స్ఫూర్తితోనే ఆయన 1997లో ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్ అనేది ఆయన ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఇప్పటికి 29 సంవత్సరాలయ్యింది మేము ట్రస్ట్ స్టార్ట్ చేసి. దాని తర్వాత రాజకీయాలు పొజిషన్స్ వలన ఆయన రిటైర్ అయ్యి నన్ను మేనేజింగ్ ట్రస్టీగా నన్ను ఆ సీట్లో ఆయన కూర్చోపెట్టారు. ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా హెల్త్ క్యాంప్స్ గాని, ఎడ్యుకేషన్ గాని, ప్రజలకి ఏది అవసరమో అవన్నీ అందజేయాలని ఈ ట్రస్ట్ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన మొదలు పెట్టారు. ఆ స్ఫూర్తితోనే నేను గాని నా టీమ్ గాని మేము దాని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అట్లానే బ్లడ్ బ్యాంక్స్ వస్తే 4 బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి ప్రస్తుతానికి. అది హైదరాబాద్, వైజాగ్, రాజమండ్రి. ఏ కేసెస్ వచ్చినా కూడా ఎక్కడ మా సెంటర్ లేకపోయినా మా దగ్గరకు వచ్చిన కేసు మేము ఎమ్మటే ఎక్కడికి వెళ్లాలో మా లాంటి దాతలు కొంతమంది ఉన్నారు. వాళ్ళు కూడా మేమేమన్నా కేసులు ముందుకి పంపిస్తే వాళ్ళు మాతో పాటు చేయగలిపి ముందుకి తీసుకెళ్తున్నారు. అట్లానే విజయవాడలో కూడా తప్పకుండా థాలసీమియా సెంటర్స్ అనేది ఓపెన్ చేస్తాం. దాని తర్వాత అనంతపూర్ అనేది అనుకుంటున్నాం బ్లడ్ బ్యాంక్. దాంతో పాటు కూడా థాలసీమియా సెంటర్స్ తప్పకుండా మేము ఓపెన్ చేస్తాం. థాలసీమియా అనేది ఎస్పెషల్లీ ఆ పిల్లలు పడే బాధ అది చూడలేక మేము దాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. మొదటిసారి నేను థాలసీమియాతో బాధపడుతున్న పిల్లని నేను హైదరాబాద్ బ్లడ్ బ్యాంక్ లో మీటింగ్ వచ్చినప్పుడు ఒక అమ్మ ఒక బిడ్డని కూర్చుని వెయిట్ చేస్తాంది బ్లడ్ కోసం. ఆ పాపేమో అంత హెల్దీగా కనపడలేదు, చాలా వీక్ గా ఉండింది. ఎందుకమ్మా ఇక్కడ నువ్వు ఉన్నావు, ఏమైంది, బిడ్డకి ఏమైంది అని అడిగినప్పుడు తను ఆ థాలసీమియాతో బాధపడతానని. మీకు నిజం చెప్పాలంటే అప్పుడు నాకు థాలసీమియా అంటే ఇది కూడా అర్థం నాకు తెలియదు. తర్వాత నేను మా సిఇఓ గారితో మాట్లాడి వాట్ ఈస్ దిస్ థాలసీమియా, థాలసీమియా అంటే ఏంటి అనేది నేను తెలుసుకుని ఇది తప్పకుండా మనం పిల్లలకి అందుబాటులో ఉండాలి, మనం ఫ్రీగా బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్, బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉండే గనుక బ్లడ్ ట్రాన్స్ఫ్యూషన్ అనేది ఈ పిల్లలకి తప్పకుండా జరగాలని దాంతో ఈ థాలసీమియా సెంటర్స్ అనేది మేము ఓపెన్ చేశాము. ఇప్పుడు వరకు 237 మంది పిల్లలకి మేము సహాయం ఇస్తున్నాము.
అక్కడితో ఆగదు. మా ట్రస్ట్ ఏది చేపట్టినా కూడా ఆ సంతృప్తి అనేది నాకు ఉండదు, మా ట్రస్ట్ టీమ్ కి అక్కడితో ఆగదు. ఇంకా ఏదో చెయ్యాలనే ఆలోచనతోనే మా ట్రస్ట్ ఎప్పుడు పనిచేస్తుంది. కుమార్ గారు నా గురించి చాలా గొప్ప మాటలు చెప్పారు. కానీ నిజం చెప్పాలంటే ఆ 4 గోడల మధ్యన రూమ్ లోపల నేను వాళ్ళందరినీ గట్టిగా మాట్లాడుతూ ఉంటాను. వాళ్ళు అక్కడ ఇది చాలదు, మనం ఇంకా ఏదో చెయ్యాలి, మీరు చేసేది ఏం బాలేదు, ఇంకా కూడా ఇంప్రూవ్ చేసుకోవాలి, మనం ఇంకా చాలా చెయ్యాల్సింది ఉంది అని నేను ఎప్పుడు కుమార్ గారు కానీ గోపి గారు కానీ వాళ్ళందరితో మాట్లాడుతూ ఉంటాను మా మీటింగ్స్ లో. అట్లానే మేము ఇప్పుడు వరకు చాలా హెల్త్ క్యాంప్స్ తీసుకెళ్లాం ముందుకి. దాంతో నాకు తృప్తి దొరికేది 23 లక్షల మందికి మేము ఈ హెల్త్ క్యాంప్స్ ద్వారా వాళ్ళకి వైద్య సేవలు అందించాము. దీంట్లో దగ్గర 23 కోట్లు ఖర్చు అయింది. తర్వాత సంజీవని ఎన్టీఆర్ సంజీవని ఫ్రీ క్లినిక్స్ అండ్ మొబైల్ క్లినిక్స్, ఇది ప్రజలకి అందుబాటులో ఉండాలి. పేద ప్రజలకి మనం మందులు ఏది అవసరమో అది అందివ్వాలని ఈ సంజీవిని క్లినిక్ గాని ఈ ఫ్రీ బస్ క్లినిక్ గాని మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అదే కాదు, మేము ఈ హెల్త్ క్యాంప్స్ ఎక్కడ ఏజెన్సీ ఏరియాస్ లో ఎక్కడ వాళ్ళకి ఈ హెల్త్ సదుపాయాలు ఉండదో అక్కడ కూడా మేము మా ఎన్టీఆర్ సంజీవిని ఫ్రీ క్లినిక్స్ హెల్త్ క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తున్నాము. ఎడ్యుకేషన్ కి వస్తే మీ అందరికీ తెలుసు, గండిపేటలో మాకు ఎన్టీఆర్ స్కూల్, మెమోరియల్ స్కూల్ ప్లస్ డిగ్రీ కాలేజ్ ఉంది. దాంట్లో వచ్చిన లాభం మేము తిరిగి ట్రస్ట్ గాని చల్లపల్లి స్కూల్లో గాని మేము అది ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాము. ఇప్పటికి 2000 పేద పిల్లలకి లేదా తల్లి గాని తండ్రి గాని లేకపోతే ఎవరు లేని పిల్లల్ని మేము ఈ చల్లపల్లి స్కూల్లో ఎన్రోల్ చేసి, మీ అందరికీ తెలుసు ఈ పిల్లలు ఎక్కువగా విలేజ్ నుంచి వచ్చే పిల్లలు, వాళ్ళకి ఇంగ్లీష్ కూడా తెలియదు, ఎట్లా మాట్లాడాలో రాయాలో. అట్లాంటి పిల్లలు మా ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ స్కూల్ వాళ్ళని తీసుకుని వాళ్ళకి 6 నెలలు గట్టిగా పట్టుకుని వాళ్ళకి ఇంగ్లీషు గాని లెక్కలు గాని వాళ్ళకి నేర్పించి వాళ్ళని మళ్ళీ మిగతా పిల్లలతో పాటు కూర్చునేటట్టుగా మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. దీని ఘనత నాకు ఐడియాలు ఉండొచ్చు, కానీ వీటిని అన్నిటిని ముందుకు తీసుకెళ్లేది మా టీం, మా చల్లపల్లి స్కూల్లో మా ఫ్యాకల్టీ. వాళ్ళందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు, పాదాభివందనాలు. ఎంత చెప్పినా అది చాలదు. ఎందుకంటే వాళ్ళు వాలంటీర్స్ గాని మా టీం మెంబర్స్ గాని అందరూ ఉన్నారు గనక ఇది మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఇది నా ఒక్క దాంతో అవ్వదు, ఆ టీం ఉన్నారు గనక వాళ్ళిచ్చే ధైర్యంతో కూడా నేను ఇవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాను. స్త్రీ శక్తి అది ఆలోచన నాకు ఎలిప్ సంస్థని నేను విజిట్ చేశాను. అట్లానే మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు డ్వాక్రా మహిళా గ్రూప్ అనేది ముందుకు తీసుకెళ్లారు. ఈ అన్ని ఆలోచనతోనే నేను కుమార్ గారితో మా టీంతో మాట్లాడి మనం కూడా ఎందుకు మన మహిళలకి ఏదన్నా ఒక స్కూల్ లాగా మొదలు పెట్టి వాళ్ళకి ఉచితంగా వాళ్ళకి ట్రైనింగ్ ఇచ్చి అప్పుడు ఏది అవసరమో మనం సర్వే చేసి ఏది మహిళలకి అవసరమో ఆ కోర్సు వాళ్ళకి ముందుకు తీసుకెళ్దాం. వాళ్ళు వాళ్ళ కాళ్ళ మీద వాళ్ళు నిలబడాలి, గౌరవంగా బ్రతకాలి, ధైర్యంగా బ్రతకాలి, సంతోషంగా ఉండాలి ప్రతి స్త్రీ అని ఆ ఆలోచనతోనే స్త్రీ శక్తి అనేది ముందుకి తీసుకెళ్లాము. ఇప్పుడు 2-3 మాట్లాడటానికి భయపడ్డారు. ఒకప్పుడు నేను కూడా అంతే, నాకు ఏం తెలీదు, మీలాగానే ఒక హౌస్ వైఫ్ గా ఒక గృహిణిగా ఉండేదాన్ని. అట్లాంటి దాన్ని నన్ను హెరిటేజ్ సంస్థలో ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ గా చేసినప్పుడు ఆ సంస్థలో మాట్లాడటానికి కూడా నాకు చెమటలు పట్టేది. నాకు అలవాటు లేని పని, ఏం చెయ్యాలో తెలీదు. మీలాన్నే ఒకప్పుడు నేను కూడా ఏమి చెయ్యాలి, ఎట్లా మాట్లాడాలి అని కూడా తెలీదు. 2-3 గంటలు పేపర్ పుచ్చుకుని నేను చదువుకుంటా ఉండేదాన్ని ఒక స్పీచ్ కోసం. అట్లా నేను గొప్పగా నా గురించి నేను ఇంత ధైర్యంగా నేను ఎందుకు చెప్పగలుగుతున్నా, ఎందుకంటే నా మీద నాకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్, ఎస్ నేను చేయగలను. అందుకే మీ అందరితో కూడా చెప్తున్నాను, మీరు ఇక్కడతో ఆగొద్దు. ఎస్ నేను చేయగలను. మీరు భయపడచ్చు, ఈ భయం కొన్ని నెలలే ఉంటాయి,
తర్వాత మీరు ఇట్లా మాట్లాడటం కానీ పని చేయటం కానీ ఏదో పని నేర్చుకున్నాను అయిపోయిందని మీరు ఇంట్లో కూర్చోకూడదు. దాంతోనే పుట్టుకొచ్చింది ఈ ఆలోచన, స్త్రీ హస్తకళ స్టోర్స్ హైదరాబాద్లో నిర్మించడం. నేను మా కుమార్ గారితో కానీ గోపి గారితో కానీ మీటింగ్లో ఉన్నప్పుడు, మన స్త్రీలు ఇవన్నీ మనం నేర్పిస్తున్నాం, ఏం చేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇవన్నీ నేర్చుకుని అని అడిగితే దానికి సరిగ్గా సమాధానం వాళ్ళు ఇవ్వలేకపోయారు. నా దగ్గర కూడా లేదు ఆ సమాధానం. అప్పుడు నేను అన్నాను, వాళ్ళని మన ఎడ్యుకేషన్, మన ట్రైనింగ్ సెంటర్కి రమ్మనండి, లేదా వాళ్ళ ఇంటిలో వాళ్ళు కూర్చుని వాళ్ళ చికెన్ కారీ వర్క్స్ కానీ, మనం నేర్పించిన థ్రెడ్, సిల్క్ థ్రెడ్ బ్యాంగిల్ వర్క్స్ కానీ ఏమి నేర్పించామో వాళ్ళ ఇంట్లో ఉన్నా పర్వాలేదు, వాళ్ళు అది తయారు చేసి మనకి ఇవ్వమని చెప్పండి. అది మన స్త్రీ శక్తి, మన స్త్రీ హస్తకళ స్టోర్లో మనం అమ్ముతాము, వాళ్ళ కోసం వాళ్ళకి ఆదాయం దొరికేటట్టు అని. అట్లా మేము ఆ ఆలోచనతో మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. అట్లానే ఇక్కడితో ఆగదు ఎన్టీఆర్ మెమోరియల్ ట్రస్ట్. మాలా కూడా చాలా మంది ట్రస్ట్లు ఉన్నాయి. వాళ్ళు ఇచ్చిన ప్రోత్సాహంతో వాళ్ళు మేమున్నాము అని నమ్మి వాళ్ళు డబ్బు గాని వాళ్ళు వేరే రకంగా కూడా వాళ్ళు సపోర్ట్ చేస్తున్నారు. వాళ్ళందరికీ నా కృతజ్ఞతలు. ఎందుకంటే ప్రతి ఒక్కటి మేము అంత డబ్బు ఉండదు ఖర్చు పెట్టడానికి. 10 మంది దాతలు మా ట్రస్ట్ తో చెయ్యి కలుపుతున్నారు గనక, మా ఆలోచన వాళ్ళు నమ్ముతున్నారు గనక మేము ప్రజలకు ఏది అవసరం అవన్నీ ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. ఆ కృతజ్ఞత నా ఒక్కదానికే కాదు, అదంతా మా టీం అండ్ మా దాతలు. వాళ్ళు 1000 అవనే, 1,00,000 అవనే, కోటి రూపాయలు అవనే, ఎంత అన్నా అవనే. మొదటిది నేను చెప్పేది, మా ఎస్పెషలీ గోపి గారు ఆయన ఫైనాన్స్ చూసుకుంటారు కనుక మా ట్రస్ట్ లో ఏ దాత ఏ డబ్బు ఇచ్చినా ఎమ్మటే రెసిప్ట్ ఇవ్వండి. అదే పెద్ద అమౌంట్ అవుతాయి, దేనికి ఖర్చు పెడుతున్నామని కూడా వాళ్ళకి తెలియాలి. అదే కాకుండా మీకు ఇంకొకటి చెప్పాలి, మా అకౌంట్స్ అన్ని ఆడిట్ అవుతాయి. ఆడిట్ అయ్యి అది ఓపెన్ బుక్, దాంట్లో దాసేదేమి ఉండదు. ఎప్పుడు ఎవరు వచ్చినా కూడా అది చెక్ చేసుకోవచ్చు. అంతా ఓపెన్ గా మా ట్రస్ట్ పనిచేస్తాంది. అందుకే ఇంత ధైర్యంగా కూడా నేను మీ అందరి ముందర నేను నిలబడి నేను చెప్పగలుగుతున్నాను, మాట్లాడగలుగుతున్నానంటే అంత క్లీన్ గా ఉంటుంది మా ట్రస్ట్ గాని ఏ సంస్థలో నేను లీడ్ చేసిన. మరొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన స్త్రీ శక్తికి, మా ట్రస్ట్ ని నమ్మి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజలకి, మా దాతలు వాళ్ళకి, మా టీం మెంబర్స్ కి, మా మీడియా మిత్రులకి, ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. ఎందుకంటే మీ అందరూ మాతో పాటు ఉన్నారు గనక మేము చేసే సేవా కార్యక్రమాలు మీ ద్వారా కూడా ప్రజలకి మీరు తెలియజేస్తున్నారు గనక మీ అందరికీ నా ధన్యవాదాలు. అట్లానే మీ అందరూ మే 10వ తారీఖున మళ్ళీ థాలసీమియా పిల్లలకి కోసం థాలసీమియా రన్ అనేది హైదరాబాద్ లో మేము ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాం. మీ అందరూ వచ్చి దాంట్లో పాల్గొనాలి. ఆ పిల్లలకి ధైర్యం ఇవ్వాలి. మీరు ప్రతి ఒక్కరు ఎస్ మేము ఉన్నాము అనే ఆ ధైర్యం ఆ పిల్లలకి ఆ తల్లిదండ్రులకి మీరందరూ వచ్చి చూపించాలని, ఆ రన్ను సక్సెస్ అవ్వాలని మీ ద్వారా నేను అదొకటే కోరుకుంటున్నాను ప్రజల నుంచి. మరొక్కసారి ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరికి నా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు. జై హింద్. అందరు కూర్చోండి 2 నిమిషాలు. ఇప్పుడే మేడం చెప్పారు, మా ట్రస్ట్ లో వచ్చే ప్రతి నయా పైసా ఏ విధంగా ఖర్చు అవుతుందో, దాతలు ఏ విధంగా మనకి ఇస్తున్నారో. మా ట్రస్ట్ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ప్రతి సంవత్సరం, అసలు ఆడిట్ అనేది ప్రతి నెల జరుగుతుంది. 2 ఆడిట్స్, ఇంటర్నల్ ఆడిట్, ఎక్స్టర్నల్. ఆ తర్వాత యాన్యువల్ రిపోర్ట్ తయారయ్యి ఆ యాన్యువల్ రిపోర్ట్ ని మేము అందరికీ ఈమెయిల్ ద్వారా పంపిస్తాము. అంతేకాకుండా ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తే ఆ వెబ్సైట్ లో మా యొక్క ట్రస్ట్ యొక్క ఆదాయ వ్యయాలు, ఎక్కడ ఎంత అమౌంట్ వచ్చింది, ఎక్కడ ఖర్చు అయింది, ప్రతి ఒక్కటి ట్రాన్స్పరెంట్ గా మీకు కనపడుతుంది. మీరందరూ ఓపెన్ చేయండి NTRtrust.org మా యొక్క వెబ్సైట్. అందులో మీరు చూడొచ్చు యాన్యువల్ రిపోర్ట్ 24-25 వచ్చేసింది, చూడొచ్చు. 25-26 కూడా తయారైతా ఉంది. మార్చ్ ఎండింగ్ లో 25-26 తయారైపోతుంది. మీరు ఎప్పుడైనా సరే మీ యొక్క అకౌంట్స్ అని చూసుకోవచ్చు. అందులో ఓపెన్, ఇట్స్ కంప్లీట్లీ ట్రాన్స్పరెంట్.
థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ మ్యామ్. నా ఇప్పుడు మేడం ఇప్పటి వరకు మీరు మన యొక్క స్కిల్ డెవలప్మెంట్ సెంటర్ ద్వారా మనం ఎంతవరకు అయితే పనిచేసాం, ఒక్క నిమిషం అమ్మా, ఒకసారి మీ నాలెడ్జ్ కోసం మొత్తం ఇప్పటి వరకు 830 మంది ట్రైనింగ్ చేశారు మేడం. ఇంకా 139 మంది అండర్ ట్రైనింగ్ ఉన్నారు మన దగ్గర. టోటల్ 969. ఇంతే కాకుండా ఇంకా 463 కొత్త రిజిస్ట్రేషన్స్ వచ్చాయి మన దగ్గర, వెయిటింగ్ ఫర్ కోర్సెస్. సో ఈ ట్రైనింగ్ 139 మంది ట్రైనింగ్ కంప్లీట్ కాగానే విడతల వారీగా ఈ 463 మందికి కూడా ట్రైనింగ్ ఇచ్చి వారికి ఉపాధి, స్వయం ఉపాధి కలిగేలాగా అవకాశాలు కల్పిస్తాం. ఇప్పుడు ఎంతమందికి అయితే మీరు మీ ద్వారా ట్రైనింగ్ ఇచ్చామో వారిలో మన దగ్గర 40 మంది కుట్టు నేర్చుకునే వాళ్ళు ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ కూడా మనం కుట్టు మిషన్లు ఇవ్వబోతున్నాం. అంతకు ముందుగా మన దగ్గర కొంతమంది లబ్ధిదారులు ఎవరైతే బెనిఫిషరీస్ ఉన్నారో అందులో ఒకరు వచ్చారు, గోవిందప్ప. ఈ గోవిందప్ప గారు చిన్న రోడ్డోడి ఈయనకి ట్రాక్టర్ యాక్సిడెంట్ లో ఒక చేయి పోయింది. ఈయన అవిటివాడు, ఒక చేయి పోయింది. ఈయనకి మేడం 1,00,000 వ్యయంతోని కృత్రిమ హస్తం ఏర్పాటు చేశారు. ఆటోమేటిక్ అది, ఇదొక కృత్రిమ హస్తం. దీంతో అతను బరువు కూడా మోయగలుగుతాడు, ఆ ఫింగర్స్ అవి మూవ్ చేయగలుగుతాడు. ఇది స్కూటర్ నడిపించగలుగుతాడు. ఆ స్కూటర్ కూడా పిక్చర్ ఉంది, ఇక్కడ ఉందా, చూపించగలరా? సో స్కూటర్, మోటార్ సైకిల్ కూడా నడిపించగలుగుతాడు ఆయన. ఆ చేతులు, ఫింగర్స్ కలిగి ట్రైనింగ్ అవుతుంది మేడం. ట్రైనింగ్ కొద్దిగా ఇంకా టైం పడుతుంది. సో చాలా ధన్యవాదాలు మేడం. అది కొద్దిగా ట్రైనింగ్ తోని హీల్ బి పర్ఫెక్ట్లీ ఫిట్, నార్మల్ జీవితం గడపగలుగుతాడు. ఈ అమ్మాయి ఎంఎస్సీ మేడం, ఎంఎస్సీ బయోటెక్నాలజీనా, ఎంఎస్సీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ. అందరికీ ధన్యవాదాలు. ముఖ్యంగా మన భువనేశ్వరం మేడం గారికి శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు. నాకు యాక్సిడెంట్ అయ్యి, నేను అంబులెన్స్ డ్రైవర్ని, యాక్సిడెంట్ అయ్యి 1 year అయింది. 1 నెలకు ముందు మేడం నాకు ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నాను. నా వల్ల నా మీద ఆధారపడింది నా ఫ్యామిలీ మొత్తము. మా భార్య ఎంఎస్సీ చేసింది. మాకు తినే కూడా దాదాపు మాకు హాస్పిటల్లో 50-60 లక్షలు అయింది. ఎవరు మాకు పెద్దగా హెల్ప్ చేయలేదు. మేడం దగ్గరికి 1 నెలకు ముందు పోయి, మేడం నాకు ఈ మార్తో ఈ పరిస్థితిలో ఉన్నానంటే, మేడం 10 రోజులకు ముందు ఇచ్చిన తర్వాత 10 రోజుల తర్వాత మేడం ఎన్టీఆర్ ట్రస్ట్ నుండి ఫోన్ వచ్చింది. మీరు మేడంకి మార్తో రిక్వెస్ట్ పెట్టినారు కదా, రండి అనేసి. అక్కడ ట్రస్ట్ దగ్గర ముఖ్యంగా మన సారోళ్ళు ఎట్లంటే, చాలా మంది ట్రస్ట్ దగ్గరికి వెళ్ళింటారు. నిజంగా మన ఇంట్లో నా తల్లిదండ్రులు కూడా అట్లా చూసుకోలేదు. అక్కడ అంత బాగా చూసి, భోజనం దగ్గర నుండి, మేడం మీ దగ్గర డబ్బులు ఉందా, ఛార్జీలకి ఎంత ఖర్చు అయిందంటే, ఇట్లా 6,000 రూపాయలు ఖర్చు అయింది సార్ అంటే, ఆ 6,000 రూపాయలు కూడా నాకు ఇచ్చి పంపించినారు. 1 రూపాయి ఖర్చు లేకుండా ఫుడ్ దగ్గర నుండి, ఛార్జీల దగ్గర నుండి మొత్తం వాళ్ళే భరించి నాకు హెల్ప్ చేసినారు సార్. మేడం చాలా థ్యాంక్స్ మేడం. 11 మంది ఎవరైతే హియరింగ్ ఇంపైర్మెంట్ ఉందో వీళ్ళకి వినడానికి చెవుకి మిషన్స్ మనం దీన్ దయాల్ చారిటబుల్ ట్రస్ట్ ద్వారా మనం అరేంజ్ చేస్తున్నాం. మొట్టమొదటిగా రుక్కమ్మ గారు, మీరేనా? రామ్మా. దయచేసి మహిళలందరూ కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండాలమ్మా, ప్లీజ్ దయచేసి 10 నిమిషాల్లో కార్యక్రమం మీ దగ్గరకు వస్తారు మేడం. దయచేసి కొంచెం సైలెంట్ గా ఉండండి ప్లీజ్. వినపడుతుందా రుక్కమ్మ గారు? సౌండ్ ఎక్కువ వెళ్ళామా రుక్కమ్మ. జి రామచంద్ర గారు అండ్ మేడం దగ్గరికి, అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళండి. ఓకే అండి, థ్యాంక్ యూ రామచంద్ర గారు. నెక్స్ట్ కృష్ణప్ప గారు, కంగ్రాచులేషన్స్ అండి కృష్ణప్ప గారు. తర్వాత పాపన్న గారు, పాపన్న. పి పాపన్న. థ్యాంక్ యూ. ఓకే అమ్మా. నెక్స్ట్ జాన్ సి మురుగేష్. మీరేనమ్మా? ఝాన్సీనా? ఝాన్సీ రామ్మా ముందుగా.
నెక్స్ట్ నీలమ్మ గారు. వి హరీష్ ఎవరయ్యా? హరీష్ ముందుకు రామ్మా. తేలమ్మా. హరీష్ ఇవేనా కదా? ఏ శంకరమ్మ గారు. థ్యాంక్ యూ అండి. నెక్స్ట్ చెంగమ్మ గారు. ఏమ్మా వినిపిస్తుందా? మీ పేరేంటి? సంగమ్మ బూతుకూరు రాళ్ళబూతుకూరు. 6 కొడుకులు 2 కూతురు. బి సుమిత్ర. అమ్మా వినిపిస్తుందా? సుమిత్ర కోడికన్పల్లి. ఇంట్లో పని చేసుకున్నాను 2. నెక్స్ట్ మోహన్ తిమ్మరాయ పచ్చెట్టి. మోహన్ ఉన్నారా? కుట్టు మిషన్ వాళ్ళు తయారుగా ఉండండి. నెక్స్ట్ మీటర్ ని కుట్టు మిషన్లు మిషన్ దగ్గర ఉండండి. మీరు పేరేంటి? ఏ ఊరు? కుప్పం. ఏం చదువుతున్నారు? ఏం చేస్తుంటారు? సార్. పిల్లలు ఎంతమంది? పిల్లలు లేదు సార్. జాగ్రత్తగా వాడుకో, బాగుంటది. ఝాన్సీకి ఇందాక ట్రై చేసాం మేడం, కుదరలేదు. ఇంకో ట్రై చేస్తున్నాం. ఝాన్సీ సరేనా? ఇది లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మిషన్, మీరు వాడుకోవడానికి. చెవులో పెట్టేస్తే వినపడుతుంది. పెట్టితో చెప్పండి వెంటనే. మీ పేరేంటి? ఏ ఊరు? బజాజ్ షోరూమ్ లో వర్క్ చేస్తాం. ఈ మిషన్ వచ్చేదానికి బీటీ అంటారు, చెవేనకమాల మిషన్లు. ఏదన్నా ఉద్యోగాలు చేసుకునే వాళ్ళకి, చదువుకునే పిల్లలకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మిషన్లు ఉపయోగపడతాయి. వీళ్ళకి ఇవి వాడితే సక్రమంగా విని మాట్లాడి వాళ్ళ యొక్క జీవన ప్రమాణాలు పెంచుకోవడానికి, స్వయం ఉపాధి పొందడానికి, ఉద్యోగం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. అదే వినికిడి సమస్య ఉందనుకోండి, ఉద్యోగాలు పెట్టుకోరు కదా ఎవరు. అది కొనుక్కోలేని పరిస్థితులు, నెలకొచ్చి 10,000 12,000 సంపాదించుకుంటారు. కుటుంబాన్ని పోషణకి వీటంటికే సరిపోవాయి. అసలు వాళ్ళకి చేయూతను అందించినట్టు అయితే కొంచెం వాళ్ళు మెరుగైన జీవితం గడపడానికి అవకాశం ఉంటుంది. వాళ్ళ కుటుంబం కూడా, వాళ్ళ పిల్లలు కూడా ఉపయోగపడేది. ఇట్లా పిల్లలకి, చిన్న పిల్లలకండి బాగా చిన్నప్పటి నుంచే వినికిడి సమస్య ఉన్న పిల్లల్ని ఐడెంటిఫికేషన్ చేసి వాళ్ళకి లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ మిషన్ ఇచ్చినట్టయితే, ముందు ముఖ్యంగా ఆడపిల్లల మీద ఈ రోజు ఎక్కువగా లైంగిక వేధింపులు జరుగుతున్నాయి. అదే వినికిడి సమస్య ఉన్న చెవిటి ముఖ అమ్మాయి వాళ్ళ మీద జరిగినటువంటి దాడులను కానీ, వాళ్ళ మీద జరిగిన అరెస్టులు కానీ తెలియజేయాలంటే ఎట్లా చెబుతారు? వినపడదు, మాట రాదు, చెప్పాలంటే ఎట్లా? ఇదే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి మంచి మిషన్ ఇచ్చి వాళ్ళకి సరైనటువంటి ఇచ్చినట్టయితే వాళ్ళు మాట వచ్చి సామాజిక ఎదుగుదల పెరుగుతూ ఈ యొక్క జీవన ప్రమాణం పెంచుకోవడం ఉంటుంది. అందుకని మేము అమ్మవారి భువనేశ్వరి గారిని కోరేది ఏంటంటే, వీరిని ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉన్న వినికిడి సమస్య ఉన్న పిల్లలందరూ కూడా అడాప్ట్ చేసుకోమని మేము కోరుతున్నాము. వారితో కలిసి మేము పనిచేస్తామని చెప్పి తెలియజేస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ అండి రామాంజనేయులు గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఫర్ యువర్ కైండ్ హెల్ప్. వీఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ గ్రేట్ఫుల్. ఇప్పుడు అమ్మా కుట్టు మిషన్ వాళ్ళందరూ మీ స్థలాల్లో కూర్చోండి. పేరు చదువుతున్నాను నేను. మొత్తం 40 మంది ఉన్నారు కుట్టు మిషన్ల వాళ్ళు. రండి. ఆ కుట్టు మిషన్ అమ్మా. ఎం ఉషా ఎక్కడుంది? ఉషా చేయలేపాలి పైన. ఉషా ఉందా? ఈ మైక్ తీసుకెళ్ళి అక్కడికి వాళ్ళ దగ్గర. నంబర్ 2 సుజాత ఎక్కడ? నంబర్ 3 జయసుధా. గుడ్. సుమిత్ర ఎక్కడ? ఓకే, గుడ్. ఎస్ జబీనా. హలో మైక్ చెక్. ఎస్ గాయత్రి. ఓకే అమ్మా. జిలాని జి దివ్య ఎక్కడమ్మా? దివ్య ఓకే. అరుణ్ మోజీ. జమున గారు ఎక్కడమ్మా? ఓకే. కే దీప. ఎస్ గౌతమి. ఎస్ రాధిక ఎక్కడ తల్లి? రాధిక నువ్వు? ఓకే. వి మహాలక్ష్మి. వి వల్లెమ్మ. ఎన్ హేమలత. జి అనురాధ. ఓకే. సంగీత. సుకన్య. వనిత. ఎం వనిత. రేఖ. కే రూప. వీళ్ళందరూ టి దేవి. కే చంద్రిక. బి హరిప్రియ. ఎం పాదమ్మ. జి జయలక్ష్మి. సమీరా. ఎస్ సమీరా. ఠీక్. ముందు చేయలేపింది. మంజుల. కే లావణ్య. ఎస్ హరిణి. ఎం గీత. జి పవిత్ర. ఎన్ సుహాసిని. బి సునీత. జి గీతాంజలి. ఎస్ సుజాత.
ఎన్ వాణి, జె మునిరత్న. అయిపోయారా 40 మంది అందరూ కుటుంబ విషయంలో? ఎవరైనా మిగిలారా? తర్వాత తోపుడు బళ్ళ వాళ్ళందరూ మీ బళ్ళ దగ్గర నిల్చోండి. లోపల 30 మంది తోపుడు బళ్ళు. జి అంచమ్మ, చేయలేపాలి గట్టిగా. అంచమ్మ చేయలేపమ్మ పైకి. గుడ్. నంబర్ 2 గంగోజమ్మ. నంబర్ 3 శ్యామల, సోమాచారి, ఎల్లమ్మ, వి కాంతమ్మ, కె రంగప్ప. ఉన్నాడా? ముందుగా కవితామూర్తి. వచ్చినా సార్, వచ్చారు. కవితామూర్తి వచ్చినా సార్. ఆర్ మంజుల వచ్చారు సార్. వి వెంకటస్వామి, జి పవన్ కుమార్, ఫౌజియా, ఎస్ సావిత్రమ్మ, వచ్చారు సార్. ఎస్ సరసమ్మ. ఉందా? ఓకే. వి రవి గారు ఉన్నారా? సార్ ఉన్నారు. చిన్న కన్ను వచ్చారు సార్. వచ్చారు. మీనాక్షి వచ్చారు సార్. జి సీత వచ్చారు సార్. ఎస్ ధనలక్ష్మి వచ్చారు సార్. చేయించారు. రాజమ్మ వచ్చారు సార్. బి అంజుమ్. ఓకే. కావేరి వచ్చారు. శశికళ వచ్చారు సార్. చేయించింది. జే ప్రియాంక వచ్చారు సార్. రాజేశ్వరి వచ్చింది సార్. జేసి గౌతమి వచ్చింది సార్. ఎస్ జయంతి వచ్చింది సార్. బి కలబాచ బాబు ఉన్నాడా? ఉన్నారు. ఎం పద్మ వచ్చారు సార్. టికే కుమార్ ఉన్నారు సార్. లాస్ట్ లో ఉన్నారు. మొత్తం ఇప్పటి వరకు 30 మందికి తోపుడు బళ్ళు, 40 మందికి కుట్టు మిషన్లు అందరు రెడీగా ఉన్నారు. మేడం మీ యొక్క చేతితో వాళ్ళకి అందజేయడానికి. పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు ఎవరు? పాలిటెక్నిక్ వాళ్ళు మీరేనా? అనౌన్స్ చేస్తారా? చెప్పండి అనౌన్స్ చేయండి సార్. సౌత్ ఇండియా చెస్ ఛాంపియన్ గా మన కుప్పం పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థి హరీష్ ని సెలెక్ట్ అయ్యాడు సార్. ఈ రోజు మేడం చేతుల మీదుగా అతనికి అవార్డు తీసుకుంటున్నాము. హరీష్ చెస్ ఛాంపియన్ హరీష్. రోబోటిక్స్ విభాగంలో శివశంకర్ అనే మన గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ విద్యార్థి శివశంకర్ గుజరాత్ లో జరిగిన టెక్ ఫెస్టివల్లో గోల్డ్ మెడల్ సాధించినాడు. ఆ అబ్బాయిని మేడం చేతుల మీదుగా అభినందించాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ మేడం. వాళ్ళ బ్రదర్. మేడం ఇప్పుడు కుప్పంలో ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగా డెవలప్ అవుతోంది మేడం. కుప్పంలో ఈరోజు ఎడ్యుకేషన్ చాలా బాగా అభివృద్ధి అవుతోంది మేడం. గవర్నమెంట్ పాలిటెక్నిక్ నుంచి మన స్టూడెంట్స్ 100% ప్లేస్మెంట్స్ కూడా వచ్చాయి మేడం మన స్టూడెంట్స్ అందరికీ. మాకందరికీ ఈ సహాయక సహకారాలు అందిస్తున్నటువంటి మన ఎమ్మెల్సీ శ్రీకాంత్ అన్న గారికి థ్యాంక్స్. మా వాళ్ళు మీరు ఎక్కువ అడగాలి డౌట్లు. వాళ్ళు ఏదో నేర్పించి మీరు నేర్చుకుని ఇంకేం చేయాలి, ఎక్కడ కొట్టాలి, అది అన్ని వాళ్ళు చెప్తారని వదిలేయకూడదు. అవునా? బాగానే చేస్తారు. చాలా సంతోషం అమ్మా. అందరూ యూ ఆల్ షుడ్. మీ అందరు సరిగా వాడుకోండి. మీరు అందరూ మీ కాళ్ళ మీద ఉండాలి. నిజంగానే మీరు గుర్తున్నారా? వెరీ గుడ్. బాగా చేశారు. నైస్ మీటింగ్ యూ ఆల్ అమ్మా. అందరూ చాలా బాగా ఉపయోగించుకోండి. మీరు అందరు మీ కాళ్ళ మీద నిలబడాలి. మీరు 3 నెలలు కష్టపడి వచ్చారు కదా, కష్టం వృధా అవ్వకూడదు. నేర్చుకోవాలి, సంపాదించుకోవాలి. అది అండ్ అమ్మబాకండి. మెషిన్స్ అమ్ముకోబాకండి. దీనికంతా జియో ట్యాగ్స్ ఉండే. మేము మీ అంట పడతాం. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అమ్మా. నో మీ అందరూ హ్యాపీగా ఉండాలి. అది శుభ్రం 3 నెలలు నేర్చుకున్నారు కష్టపడి. మీ అదృష్టం. మీకు ఫ్రీగా కూడా వచ్చిన మెషిన్ ఉపయోగించుకోండి. సరే, நல்லா இருக்கீங்களா? உங்க பார்த்தா தெரியுது நீங்க தமிழ் பேசுறாండి. వెల్కమ్. నాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది. మీ అందరు కష్టపడి నేర్చుకున్నారు. దీన్ని ఉపయోగించుకోండి మీకోసం. సలాం. వాలేకుం సలాం. చాలా సంతోషం. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. జాగ్రత్తగా ఉపయోగించుకోండి. మీరు హ్యాపీగా ఉండాలి. లేడీస్ హ్యాపీగా ఉండాలి. అది చూడండి. నవ్వు ఇట్లానే ఉండిపోవాలి. ఓకే? ఉండాలంటే ఇవన్నీ వాడుకోవాలి మీరు జాగ్రత్తగా. మీ కుటుంబం కాదు, బయట నుంచి తీసుకో. నీకు డబ్బులు వస్తాయి. డబ్బులు నాకు ఫ్రీగా మీ కుటుంబంలో కుడితే అట్లా బయట కుట్టుకోవాలి. బయట వాడుకో. అక్కడ చూడు.
He didn't see ఆ ట్రస్ట్ ఏం చేస్తున్నావు ఆయన చూడలేదు. ఆల్ ద బెస్ట్ అమ్మా. నల్లా ఇరికియా మా తమిళియన్స్ ఎప్పుడు ఇట్లానే ఉంటాం, చూసారా అందంగా ఉంటాం. ఐఎమ్ రన్నింగ్ ఆఫ్. నో అర్జీస్. అర్జీ ఆయన అండి. ఐ వాంట్ సీ అర్జీస్. ఉండమ్మా. శ్రీకాంత్ గారు ఎప్పుడు పెట్టుకున్నారు? ఎన్ని నెలల క్రితం? చానాళ్ళు అయిందా? సరిగా ఉపయోగించుకోండి. నీకా మీ ఆయనకా? మీరే వాడాలి. ఆడాలి. But somehow it's going like this. ఏం అమ్ముకుంటామమ్మా దీని మీద? మీరేం చేసుకుంటారు? పూలు అమ్ముకుంటారు. నమస్తే అమ్మా. దేనికి వాడుకుంటావమ్మా? బట్టల. ఇప్పుడు ఎట్లా అమ్ముకుంటున్నావు? ఇప్పుడు రెంట్ కట్టక్కర్లేదు. ఎంత వస్తుంది నీకు నెలకి? 500. జాగ్రత్త. ఇంకా ఇది బాగా పెట్టుకుని బాగా డిస్ప్లే చేసుకుని అమ్ముకోవాలి. నీ తెలివి ఉపయోగించుకోవాలి. గుడ్. స్టోరేజ్ కూడా ఉంది. అదే చూపించారు. జాగ్రత్త వాడుకోవాలి. నువ్వు ఇది అమ్మబాక, నీ అవసరం కోసం నువ్వు వాడాలి. అర్థమైందా? ఇది వచ్చిన నువ్వు దాచిపెట్టు. నువ్వు సంతోషంగా ఉండాలి. ఎప్పుడు కుటుంబం కుటుంబం కాదు, ముందు నువ్వు సంతోషంగా ఉండు. కాయగూరలు అంతే. లేడీస్ కానీ ఏమా పెడతానంతే. అది ఉండాలి. ఇంకేమన్నా రోడ్ సైడ్ అయినా కూడా యూ హ్యావ్ టు ఇంకొకటి కూడా నువ్వు అమ్ముకోవచ్చు కదా. బాగా సేల్ అవుతుంది. ఇక్కడ రాగి బాగా అవుతారు కదా, మధ్యలో కలిపేసా. అది ఇప్పుడు ఎండాకాలం మంచి ఐడియా. అట్లా కొండలో పెట్టి మీరు ఇవ్వచ్చు, చల్లగా ఉంటుంది. నమస్కారం అండి. ఏం చెప్పు? ఇవేం చేసుకుంటారమ్మా? ఏమ్మా? ఏది అవసరం అది వాడుకో. డన్. చాలు